ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. எல்லார்கிட்டையும் இந்த புக்லெட் இருக்கா? இல்லை இல்லாதவா யாராவது இருக்கலாம்? எல்லார்கிட்டையும் இருக்கு இல்லையா? ஆமாம், உங்ககிட்ட இந்த புக்லெட் இருக்கா? நேற்று 1லேருந்து 3 பார்த்தோம். 1, 2, 3 ஸ்லோகம் பார்த்தோம். இன்றைக்கி மீதி இருக்கிறத பார்க்க முயற்சி பண்ணுவோம். அது ஒரு தடவை சொல்லிவிட்டு அப்புறம் நம்ம 4வதுலேருந்து போகலாம். இப்போ 1லேருந்து 3 எல்லாரும் ஒரு தடவை சேர்ந்து சொல்லுவோமா? 1, 2, 3 ஸ்டார்ட். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். शृङ्गक्ष्माभृन्निवासे शुकमुखमुनिभिः सेव्यमानाङ्घ्रिपद्मे स्वाङ्गच्छाया विधूतामृतकरसुरराट् वाहने वाक्सवित्री शम्भुः श्रीनाथमुख्यामरवर निगरैर्मोददः पूज्यमाने विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यं कल्यादौ पार्वतीश प्रवरसुरगणप्रार्थितश्रौतवत्म प्राबल्यं नेतु कामो यतिवरवपुषा गत्ययां शृङ्गशैले संस्थाप्यार्चां प्रचक्रे बहुविधनुतिभिः सात्वमिन्द्वद्वचूडा विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यं पापौकं ध्वंसयित्वा बहुजनिरचितं किं च पुण्यालिमारात् सम्पाद्यास्तिक्य बुद्धिं श्रुतिगुरवचनेष्वादरं भक्तिदार्ढ्यं देवाचार्यद्विजादिष्वपि मनुनिवह तावकीने विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यं देवाचार्य द्विजादिष्वपि मनु निवहे. ओके. 4. विद्यामुद्राक्षमालां द्राक्षमालां ऋतघटविलसत् தப்பாக வந்துடுது. அமிர்த கட விலசத்து வரணும். சேத்து அது சேத்து சொல்லிடுவோம். வித்யாமுத்ராட்சமாலாமிருதகட வித்யாமுத்ராட்சமாலாமிருதகட விலசத் रुद्राक्षमालामृतघट विलसत् पाणिपाद्धो जजाले विद्यामुद्राक्षमालामृतघट विलसत् पाणिपाद्धो जजाले मुद्राक्षमालामृतघट विलसत् पाणिपाद्धो जजाले विद्यादानप्रवीणे जटपतिरमुखेभ्योऽपि शीघ्रं न तेभ्यः जटपतिरमुखेभ्योऽपि शीघ्रं न तेभ्यः विद्यादानप्रवीणे जटपतिरमुखे शीघ्रं न तेभ्यः
कामादीनान्तरान् मत्सहजरिपुवरान् कामादीनान्तरान् मत्सहज देवि निर्मूल्य वेगात् कामादीनान्तरान् मत्सहजरिपुवरान् देवि निर्मूल्य वेगात् कामादीनान्तरान् मत्सहजरिपुवरान् देवि निर्मूल्य सेन्द्र विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यं शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यम् अंजित कर्मस्वात्मोचितेषु स्थिरधरदिशनाम् कर्मस्वात्मोचितेषु स्थिरतरधिषणा देहदार्ढ्यं तदर्थम् कर्मस्वात्मोचितेषु स्थिरतरदिशनां देहदार्ढ्यं तदर्थम् कर्मस्वात्मोचितेषु स्थिरतरधिषणा देहदार्ढ्यं तदर्थम् दीर्घं चायुर्यशश्च त्रिभुवनविदितम् दीर्घं चायुर्यशश्च त्रिभुवनविदितम् पापमार्गाद्विरक्तिम् दीर्घं चायुर्यशश्च त्रिभुवनविदितं पापमार्गाद्विरक्तिम् चायुर्यशश्च त्रिभुवनविदितं पापमार्गाद्विरक्तिम् सत्संगं सत्कथाया श्रवणमपि सदा सत्संगं सत्कथाया श्रवणमपि सदा देवि धत्वा कृपाब्धे देवि धत्वा कृपाब्धे सत्संगं सत्कथाया श्रवणमपि सदा देवि धत्वा कृपाब्धे सत्संगं सत्कथाया श्रवणमपि सदा देवि धत्वा कृपाब्धे विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यं विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यं ஒரே ஒரு தடவை 4 5 சேர்ந்து சொல்லிட்டு அப்புறம் ஆறாவதுக்கு போலாம் 1 2 3 ஸ்டார்ட் विद्यामुद्राक्षमालामृतघटविलसत्पाणिपार्थो जजाले विद्यादानप्रवीणे झटपतिरमुकेभ्योऽपि शीघ्रं नतेभ्यः कामादीनान्तरान् मत्सहजरिपुवरान् देवि निर्मूल्य वेगात् विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यं
कर्मस्वात्मोचितेषु स्थिरतरधिषणां देहि तदर्थं दीर्घं चायुर्यशश्च त्रिभुवनविदितं पापमार्गाद्विरक्तिं सत्संगं सत्कथाया श्रवणमपि सदा देवी दत्त्वा कृपाब्दे विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यम् आरव मातस्त्वत्पादपद्मं न विविधकुसुमैः மாதஸ்த்வத்பாதபத்மம் ந விவித குசுமை. அங்கே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கு. அதான் விதி குசுமை, அது விவித குசுமை. விவித இந்த தீய இது ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு விவித இல்லை விதி இருக்கும், அதை ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு விவித போட்டுக்கோங்க. விவித மாதஸ்த்வத்பாதபத்மம் ந விவித குசுமைஹி. மாற்றிக்கிட்டேலா? ரெண்டுமே மாற்றிக்கணும். சமஸ்கிருதம் தமிழ் ரெண்டுமே இதுவாக இருக்குது, மாற்றிக்கோங்க. ஸோ ஒரு தடவை திருப்பி சொல்லுவோம், ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுங்க. மாதஸ்த்வத்பாதபத்மம் ந விவித குசுமைஹி. மாதஸ்த்வத்பாதபத்மம் ந விவித குசுமைஹி பூஜிதம் ஜாது பக்த்யா. பூஜிதம் ஜாது மாதஸ்த்வத்பாதபத்மம் ந விவித குசுமை பூஜிதம் ஜாது பக்த்யா. ஒரே நிமிஷம். விவித ஓ விதிட்டன்னு எழுதிட்டேன். விவித ரெண்டு வி அப்புறம் ஒரு த. ஓகேவா? திருப்பி பார்க்கலாமா? இந்த லைன் சேர்ந்து பூஜிதம் ஜாது பக்தியா பார்ப்போம். டைம் ஆயிடுத்து, பார்ப்போம். மாதஸ்த்வத்பாதபத்மம் ந விவித குசுமைः பூஜிதம் ஜாது பக்த்யா. மாதஸ்த்வத்பாதபத்மம் ந விவித குசுமைः பூஜிதம் ஜாது பக்த்யா. இன்னைக்கு இது போகிறோம், நாளைக்கு திருப்பி ஆறாவதுலேருந்து நம்ம. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரி ஓம்.
आरती हाँ आरती कम ஸ்லோகா ஷீட் எல்லாருக்கும் கிடச்சிதா? ஆறே முக்கால் ஆறுது. 8 மணிக்கு முடிச்சோம். இது எல்லாருக்கும் கையில் இருக்கா? இருக்கு இல்லையா? நான் பிரவச்சனத்தை விட எனக்கு கிளாஸ் வாத்தியாராக இருந்தது தான் பழக்கம். அதில் புஸ்தகம் இருக்கா, நோட் புக் இருக்கா, எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டாக உக்காந்துன்னு இருக்காளா, எல்லாம் முதல்ல குருநாதர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது. முதல்ல கிளாஸ் ரூம் கரெக்டாக இருக்கணும். ஆரம்பிக்கலாமா? ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். ஸ்ருதிஸ்மிருதிபுராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாதசங்கரம் லோகசங்கரம் சங்கரம் சங்கராச்சார்யம் கேசவம் பாதராயணம் சூத்திரபாஷ்யக்ருதௌ வந்தே பகவந்தௌ புனః புனः. ருகாரஸ்த்வந்தகாரோ வை ருகாரஸ்தன்னிவர்த்தகः யகாரநிரோதித்வாத் குருரித்யபிதீயதே. ஈஸ்வரோ குருராத்மேதி மூர்த்திபேதவிபாகினே
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। முதல் 2 ஸ்லோகம் சேர்ந்து படிக்கலாமா? ஸ்டார்ட். ஸ்ருங்கக்ஷ்மா ப்ருன்னிவாசே சுகமுகமுனிபிः சேவ்யமானாங்கிரிபத்மே ஸ்வாங்கச்சாயா விதூதாமிருதகரசுரராட் வாஹனே வக்ஸவித்ரி शम्भुश्रीनाथमुख्यामरवरनिकरैर्मोदतः पूज्यमाने विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यं। कल्यादौ पार्वतीशः प्रवरसुरगणः प्रार्थितश्रौतवर्त्म प्राबल्यं नेतु कामो यतिवरवपुषा गत्ययां शृङ्गशैले संस्थाप्यार्चां प्रचक्रे बहुविधनुतिभिः स्वात्ममिन्वर्ध्वचूडा विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यम्। அப்போ வித்யாம் தேஹி, சுத்தம் தேஹி, சத்வரம் தேஹி, மஹ்யம் தேஹி. 4 விஷயம் தேஹி தேஹி தேஹின்னு போட்டுக்கணும். என்ன அப்படின்னா, எனக்கு கொடு, என்ன கொடு. இந்த ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் நம்ம படிக்கும்போது ஓ இதை தான் கேட்கணும் போல் இருக்கு சுவாமிகிட்ட அப்படின்னு தெரியும். என்னெல்லாம் வேணுமோ கேட்டுக்கலாம். அதாவது நம்ம பிரதானமாக சுவாமிகிட்ட எதுக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் நமக்கு வாழ்க்கையில். வை டு வி நீட் ஈஸ்வரா இன் அவர் லைஃப்? நேற்றுக்கு சொன்ன மாதிரி சாக்லேட்டு, பிஸ்கெட்டு, காரு, டிவி, பங்களா எல்லாம் சம்பாதிச்சுடலாம், நம்மளே சம்பாதிச்சுடலாம், வந்துடும். பட் எது நம்மளாலேயும் முடியாமல் ரொம்ப சிரமப்படுற ஒரு விஷயமோ அதுக்கு அம்பாளில் வேறு வழி இல்லை, அம்பாள் தான் கொடுத்தானோ அப்படிங்கிற விஷயத்தில் எப்போ கொடுப்பா அப்படின்னா, முதல்ல நான் உணரணும் அது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் நான் கேட்கணும், அதுக்கப்புறம் அது கொடுப்பேன். அப்போது ஒருத்தர் சொன்னலாம், ஏன்னா எனக்கு என்ன வேணுன்றது அம்பாளுக்கு தெரியாதா? சரி, அம்பாளுக்கு தெரியறது இருக்கட்டும், உனக்கு என்ன வேணும்னு உனக்கு தெரியுமா? இது ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கும் நம்ம கேட்குறது. எனக்கு தெரியாதானே, நமக்கு என்ன ஒன்று நமக்கு தெரியும் இல்லையா? போன உடனே வாசலில் நல்லதாக ஒரு பழைய அம்பாசிடர் டாக்ஸி இல்லாமல் ஒரு புது டாக்ஸியாக கிடச்சா நல்லா இருக்கும். அப்படி அதெல்லாம் இருக்கட்டும், உண்மையாகவே எனக்கு வாழ்க்கையில் என்ன வேணும் இல்லையா? இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு எல்லாருக்குமே வந்தவா எல்லாருக்குமே நல்ல இப்போ ஆரோக்கியத்தோட 100 ஆயுசு அப்படின்னு வச்சோம். இப்போ என்ன வயசோ அதை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒருத்தருக்கு 60 வயசுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னும் எவ்வளோ வருஷம் இருக்குது? 40 வருஷம் இருக்குது இல்லையா? 40, சில பேருக்கு 40, சில பேருக்கு 30, சில பேருக்கு 50, சில பேருக்கு 55. என்ன பண்ண போகிறேன் சொல்லுங்கள் எனக்கு. இத்தனை நாள் என்ன கிச்சேல் என்ன பண்ணேன் அப்படிலாம் நான் எதுவுமே கேட்கல. இனிமே என்ன பண்ண போகிறேன்? இன்னும் 30 வருஷம் 40 வருஷம் வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ, வாட் டு யூ வாண்ட் டு அச்சீவ்? ஒன்று மட்டும் நிச்சயம், இந்த பிரம்மாண்டத்தில் இந்த சிருஷ்டியில் நாம் ஒன்றும் பெரிய மாற்றம் கொண்டு வர போகிறதில்ல. அது அப்படியே எங்கின்றே இருக்கும். சரி, நம்ம ஃபேமிலியில் நம்ம ஏதாவது பெருசாக மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னா, ஒரு நிமிஷம் திரும்பி பாருங்க. வாழ்ந்த 50-60 வருஷம் நம்ம ஏதாவது பண்ணமா? தாத்தா எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி நானும் இருந்தேன், அப்பா எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி நானும் இருந்தேன், அத்திம்பேர் எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி நான் இருந்தேன், அதே மாதிரி கோச்சுன்னேன், அதே மாதிரி சண்டை போட்டேன், திருப்பி போய் சேர்ந்தேன், திருப்பி போய் மானப்பட்டேன், அவமானப்பட்டேன். இதே தான் நடந்திருக்கேன். நவ் ஆன் ஆல் த பேசஸ் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? இந்த மாதிரி ஏன் இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் நான் கேட்குறேன் அப்படின்னாக்க, நமக்கு இனி என்னோடய வாழ்க்கையில் இதுதான் எனக்கு வேணும்
அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கு தெளிவாகிறதோ அவனுடைய பிரார்த்தனையும் அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய கண்டக்ட் இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப நிம்மதியாகவும் நன்னாகவும் இருக்கும். ஆனால் ரொம்ப தெரியும், எனக்கு இதுதான் வேணும்னு தெரியும். அப்போது நான் வந்து டெய்லி வந்து ஸ்ருங்கேரி கோவிலுக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்ணி கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது என் மைண்டில் இருந்ததுன்னா பண்ணிட்டு வரணும். அதுக்காக நான் டெய்லி டாக்ஸியில் போயிட்டு வர மாதிரி பணம் கொடுன்னு கேட்கலாம். அப்போது என்னுடைய எய்ம் வந்து பணம் வேணுங்கிறது இருக்காது. என்னுடைய எய்ம் வந்து கைங்கரியம் பண்ணுறதுல இருக்குது. என்னுடைய எய்ம் வந்து கைங்கரியம் பண்ணுறதுலையும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுலையும் நான் வந்து என்னுடைய தேவையை நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ பணம் முதற்கொண்டு எல்லா விஷயமுமே வந்து நாம் தெளிவாக கேட்க முடியும். பயப்படாமல் கேட்பேன். எனக்கு 10 கோடி ரூபா பணம் வேணும், ஏற்பாடு பண்ணுமா அப்படின்னா ஏற்பாடு பண்ணுவா. ஆனால் நாம் கேட்குறதுல தெளிவு இருக்கணும், நாம் கேட்குறதுல பர்பஸ்ஃபுல்னஸ் இருக்கணும், நம்ம கேட்குறதுல வந்து ஒரு நியாயம் இருக்கணும். வேறு வேலை என்ன வேலை அவளுக்கெல்லாம் அங்கே மாடியிலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்காளோன்னா நம்ம கேட்ட உடனே எடுத்து தூக்கி போட வேண்டியதானே அவள் வேலை இல்லை. அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா அவள். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், போய் கேட்குறோம், கொண்டு வரேன் அப்படின்னு பக்கெட்டில் கொண்டு வரா. கொண்டு வரும்போதே நம்ம வந்து வேறு ஏதோ கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் அதை கொண்டு போய் உள்ளே வைக்கணும் இல்லையா, திருப்பி வேறு ஒன்றத்தை எடுத்துன்னு வரதுக்குள்ள நம்ம வேறு ஏதோ மாற்றிட்டுருவோம். இந்த மாதம் ஒன்று கேட்டுருப்போம், அடுத்த மாதம் அது நம்மளுடைய வாண்ட்டு மாறிடும். அதனால் ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா இதை தான் கேட்கணும், இதுதான் எனக்கு வேணுங்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய மனுஷ குலத்தினுடைய ஒரு சிரமம் என்ன அப்படின்னா மனுஷன் இதை தான் எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்னு சயின்ஸ் ஒன்றும் கண்டுபிடிச்சி தரல. A man who is born as a Homo sapien needs to achieve this. That is why he is born அப்படின்னு எங்கேயுமே சயின்ஸில் நான் படிக்கலை. குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸோ குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் அந்த விஷயம் இல்லை. அப்போது நாம் வந்து எதுக்காக பிறந்தோம், ஏன் பிறந்தோம், ஏன் இப்படி வந்து என்னையும் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இந்த உலகத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பகவான் ஒருத்தன் இருக்கான், அவனில் மனசில் லைக்க விடுற அளவுக்கு ஒரு மனசை கொடுக்குற ஒரு அற்புதமான மனுஷ சரீரத்தை வந்து ஏன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற கேள்வி கேட்டால் நாம் ஏன் பிறந்தோம் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் வந்துடும். நம்ம ஏன் பிறந்தோம் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் வந்துடுத்துனா எனக்கு சொச்ச காலத்தில் என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து தெளிவாயிடும். அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ஒரு தடவை தெளிவுபடுத்தி ஞாபகப்படுத்துறது தான் ஸ்தோத்திரங்கள். ஸ்தோத்திரத்தில் வந்து அங்கங்கே என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா ஸ்துதி இருக்கும், அம்பால ஸ்துதி இருக்கும், பகவானுடைய தியானம் இருக்கும், பகவானுடைய உபாசன விஷயம் இருந்து அங்கங்கே நமக்கு என்ன வேணுன்றதை கேட்போம். இங்கே ஆச்சாரியர் பேர் என்ன, சச்சிதானந்த சிவாபினவ நிருசிம்ம பாரதி. ஒரே ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன்ல நான் சொன்னதுக்கப்புறம், சச்சிதானந்த சிவாபினவ நிருசிம்ம பாரதி மகாசுவாமிகள். இப்படி தான் சொல்லணும். இது ஒரு 2-3 தடவை நாளைக்கு ஒரு தடவை சொல்லிட்டேன்னா யார் எழுதின பாட்டுன்னா அதான் அந்த பாரதி. ஏன்னா எஸ்பெஷலி ஸ்ருங்கேரி பீட்டத்தில் வரவா பேர் நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆகும். அபினவ, பாரதி, தீர்த்த, இது வந்து இப்படி ஒரு 4-5 வார்த்தைக்குள்ளே எல்லா பேரும் வரா மாதிரி இருக்கும். அதனால் மறந்து போய்டும். அதனால தான் திருப்பி சொல்கிறேன். அப்போது இங்கே ஆச்சாரியார் என்ன கேட்க சொல்கிறார், நம்மளை என்ன கேட்க சொல்கிறார் அப்படின்னா சுத்தம் தேஹி. முதல்ல வந்து மனசுக்கு சுத்தத்தை கொடு. மனசு சுத்தமானால் தான் உண்மையாகவே நான் வாழ்க்கையை எதுக்காக வாழணுமோ, உண்மையாகவே நான் என்ன கேட்க போகிறேனோ அது பண்ணும். எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய கார் வேணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க. எந்த மாதிரி காரு, அந்த 7-8 பேர் போகிற மாதிரி பெரிய கார். ஓகே, சரி. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன யோசிக்கணும், நம்ம மாத்தில் அதுக்கு நிறுத்துறதுக்கு இடம் இருக்கான்னு யோசிக்கணும். ஏன் ஒரு 4-5 கோடி ரூபாய்க்கு கார் வாங்கிட்டு ரோட்டில் நிறுத்த முடியுமா? நிறுத்த முடியாது. சரி, நம்ம மாத்தில் அது நிறுத்துறதுக்கு இடம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணோம், புது வீடு வாங்கணும். அப்போ நம்ம ஒன்று கேட்குறோம் அப்படின்னா அந்த கேட்குறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும். அந்த விஷயம் கொடுக்கறதுக்கு அவள் ரெடியாக இருந்தாலும் வாங்கிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும். அப்போது பிரம்ம ஞானம் கொடுத்து
பிறவிப்பயனை வந்து முழுக்க நிறைவு செய்யக்கூடிய அந்த வித்தியையை அம்பாள் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கா, வாங்கிக்கிறதுக்கு நாம் ரெடியா, நமக்கு பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்கா, மண்டேல பிரம்மஜானத்தை வந்து பார்க் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கா அப்படின்னா இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்? போன ஒரு வாரத்தில் எவ்வளோ தடவை நான் என்னுடைய கண்ட்ரோலை இழந்து கோவப்பட்டேன், எவ்வளோ தடவை நான் வந்து இன்னொருத்தரை பற்றி தப்பாக நினச்சேன், எவ்வளோ தடவை மற்றவாளை பற்றி குறை சொன்னேன், ஒருத்தர் இல்லாத போது அவளை பற்றி இன்னொருத்தர்கிட்ட எவ்வளோ தடவை நான் முதுகு பின்னாடி பேசினேன். இதெல்லாம் யோசித்து பார்த்தாக்கா பார்க்கிங் ஸ்பேஸை நாம் இருக்கிறதுக்கே இடம் இருக்காது போல் இருக்கு இல்லையா? அப்போது அம்பாள்கிட்ட இப்போ என்ன பண்ணும்? சிம்பிள், நம்ம அதையும் அம்பாள்கிட்டே கேட்டால், அம்பாளே ஒரு நல்ல பெரிய 3 கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு காரை கொடு, அது நிறுத்துறதுக்கு இடத்தையும் கொடு அப்படின்னு. இது நல்ல இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கணும், புத்திசாலித்தனமாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி கேட்குறாரு. வித்யாம் தேகி, அந்த சுத்தமாக அந்த வித்யா வந்து இறங்கிறதுக்கு என்னுடைய மைண்டில் சுத்தம் புத்தி தேகி, அந்த வித்தியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு புத்தி தேகி, அப்புறம் இந்த புத்தியில் புரிஞ்சிக்கக்கூடிய அந்த வித்தை வந்து நம்ம மனசில் நிலை பெற்று இருக்கணும்னா அந்த மனசனுடைய சுத்தம் ச தேகி, சுத்தத்தையும் கொடு. அப்புறம் மற்றவளுக்காக நான் கேட்குறேன்னு நினச்சிக்காத, நான் எனக்காக கேட்குறேன். இந்த வித்தியை எனக்கு கொடு, இந்த மனசுத்தியை எங்கள் ஆத்துக்காருக்கு கொடு, அவர் தான் கொஞ்சம் சரியில்லை அப்படின்னு பிரார்த்தனை சுவாமின்னு வந்துடுத்துனா ஒன்லி 1 to 1 தான். சரியா? நான் அவளுக்காக கேட்குறேன், இவா அவளுக்காக முதல்ல நம்ம வந்து எனக்கு இல்லை, எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு கேட்கணும். அந்த மாதிரி வித்யாம் தேகி வித்யாம் சுத்தாம் ச புத்திம் கமலஜ தைத்தே சத்வரம் தேகி மக்கியம். இது வந்து மனப்பாடம் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இந்த ஸ்தோத்திரம். குறைஞ்சது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல் ஸ்லோகத்தையும் கடைசி ஸ்லோகத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணிடலாம். சரி, அது கூட எனக்கு முடியல அப்படின்னா என்ன பண்ணோம்? அம்பாள் முன்னாடி நிற்கிறோம் அப்படின்னாக்கா வித்யாம் சுத்தாம் ச புத்திம் கமலஜ தைத்தே சத்வரம் தேகி மக்கியம். ஒரு நல்ல ஸ்திரீயோடைய அழகு என்ன அப்படின்னா, சுஜாதா அப்படின்னு கூப்பிட்றத விட மிஸ்ஸஸ் ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு கூப்பிட்டாக்கா சொல்லுங்க அப்படின்பா. ஷீ லைக்ஸ் டு பி கால்டு. இந்த காலத்தில் அப்படி யாருமே இல்லையே அப்படின்னு இந்த காலத்தை பற்றி பேசலைன்னா சரியா? மிஸ்ஸஸ் ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னா நம்ம ஊரில் வந்து பொம்னாட்டி பேர் சொல்லி கூப்பிடக்கூடாது, அவள் ஹஸ்பண்ட் பேரை சொல்லி கூப்பிடுவான். அந்த மாதிரி இங்கே எப்படி கூப்பிடுறோன்னா மிஸ்ஸஸ் பிரம்மாஜிக்கு பிரியமானவளே அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம். இங்கே அம்பாள் பேர் கூட இங்கே சொல்கிறதில்ல. அப்படியே கமலஜ தைத்தே சத்வரம் தேகி மக்கியம் அப்படின்னு அந்த ஒரு லைனாவது நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லிட்டோம் அப்படின்னாக்க கேட்டதை கொடுப்பவள். அப்படி நம்ம முதல் ஸ்லோகத்தை பார்த்து முடித்தோம். இனிமேல் எல்லா ஸ்லோகத்துலேயும் வந்து 3 லைன் பார்த்தா போகிறோம். ஏன்? அந்த கடைசி லைன் பார்த்துட்டோம். புரியாதா? அந்த ஸ்கூலில் ஏதோ ஒன்று எழுதிருச்சே, அந்த டிட்டோ போடுறதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது, பார்க்கணுமே. முதல் லைனில் எழுதிட்டாக்க 2வது லைனில் இப்படி டிட்டோ போட்டுட்டா போகிறோம், பெரிய ரிலீஃப் இருக்கும் நமக்கு. அந்த மாதிரி எல்லா ஸ்லோகத்துலேயும் வித்யாம் சுத்தாம் ச புத்திம் கமலஜ தைத்தே சத்வரம், இதுக்காக தான் நம்ம வந்து படிக்கணும், இதுக்காக தான் அம்பாளை ஸ்துதி பண்ணுறோம், இப்படி தான் பண்ணுறோம். இப்போ அடுத்தது ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னாக்கா இந்த அம்பாளோட அந்த கதையை வந்து சொல்கிறார். அம்பாள் வந்த கதைன்னா என்ன? வராதவள் அம்பா, எப்பொழுதுமே இருக்கிறவா. ஆனால் ஸ்ருங்கக்ஷ்மாபிருத் நிவாசம், இந்த ஸ்ருங்கக்ஷ்மாபிருத்தில் எப்படி வந்தா அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து கல்யாதவ். கல்யாதவ் அப்படின்னா என்ன? கலியினுடைய ஆரம்பத்தில், கலியினுடைய ஆரம்பம் அப்படின்னு உடனே தேவர்கள்லாம் வந்து பயப்பட ஆரம்பிச்சிருவா. ஏன்? தேவர்களுக்கெல்லாம் ஃபியர் வந்துடும். ஏன் அப்படின்னா கலியில் வந்து தர்மம் கொஞ்சம் க்ஷீணமாக இருக்கும். டேக்கிங் இஸ் மோர் தேன் கிவிங். இப்போ நமக்கு 10 ரூபாய் நம்ம சம்பாதிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கா, அதில் 3 ரூபாய் டேக்ஸ் பிடிக்கிறான் இல்லையா, அது நாம் ஏதோ தானம் பண்ணுறோன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அது தானம் பண்ணுறதில்ல, டேக்ஸ் வந்து தானத்தில் வராது, அது போட்டோம். அப்போ நம்மளுடைய உண்மையான சம்பாத்தியம் எவ்வளோ? 7 ரூபாய். இந்த 7ல் ஒரு பங்கு 6, இந்த 7 ரூபாய் சரி 6 ரூபாய் நம்மளுடைய வருமானம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 6ல் ஒரு பங்கு என்ன? 1 ரூபாய். 1 ரூபாய் மட்டும் நம்ம டைரெக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ தானம் பண்ணணும். அப்போ தான் இந்த 5 ரூபாயை வந்து நம்ம அனுபவிக்க முடியும். இது பாகவதத்தில் சொல்கிறது. 6ல் ஒரு பங்கு
நீ மற்றவாளுக்காக செய். அது உன்னோட இன்னொரு நம்ம ஃபேமிலியிலேயே நம்ம தம்பி வந்து க்ஷீணமாக இருக்கலாம், அந்த தம்பி பையனுக்கு நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டலாம், இல்லை அந்த தம்பி பையனை படிக்க வைக்கலாம். இல்லை அந்த காலத்தில் ரொம்ப சகஜமாக இருக்கும், அண்ணா பையன் வா பையன் அவள் எல்லாருமே நம்ம அதுலேயே வளருவா இல்லையா, நம்ம வீட்டிலே வளர்ந்துட்டுருப்பா. அதுதான் ரொம்ப சகஜமான ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி வந்து 6ல் 1 பங்கு நம்ம இது பண்ணுறோமா, கொடுக்குறோமா, இது செக் பண்ணணும். இல்லை நான் கைங்கரியமாக பண்ணிடுறேன், சாப்பாடெல்லாம் போட்டு எடுக்கிறேன், அதெல்லாம் பண்ணுறேன். எப்போ அது பணம் கொடுக்க முடியலன்னா அது எப்போவுமே பண்ணுறது, சரீரத்தில் பண்ணுறது நம்ம சரீரத்துக்கும் நல்லது, புண்ணியமும் வரும். பட் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்றும் ஆல்டர்னேட்டிவ். பணத்தை மட்டும் நான் சுருட்டி உள்ளே வச்சுப்பேன், அந்த யாருக்கும் தரமாட்டேன், ஆனால் நான் ஏதாவது பண்ணுறேன் அப்படி. பணம் இருந்தால் பணம் 6ல் 1 பங்கு கொடுக்கணும், சம்பாதிக்கிறதுல 6ல் 1 பங்கு கொடுக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, ஒரு குடும்பத்தினுடைய தலைவர் 60,000 ரூபாய் சம்பாதியம் வாங்கிட்டு வர்றாருன்னா எவ்வளோ கொடுக்கணும் அவர்? இப்போ தான் நமக்கு உரைக்கும் அது. 6ல் 1 பங்கு ₹1 அப்படின்னா அது கொடுத்துடலாம், ₹1 தானே அப்படின்னு தோணும். இப்போ வீட்டுக்கு சேல்ரி கிரெடிட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 60,000 rupees கிரெடிட் ஆகுது. எவ்வளோ தானமாக கொடுக்கணும்? 10,000 என்னது 10,000 rupees-ஆ? இப்போ தான் தூக்கி வாரி போடும். பாகவதத்தில் சொல்லியிருக்கு 6ல் 1 பங்கு, 5 பங்கு நமக்கா ஓகே அப்படின்னு தோணும். 10,000 ரூபாய் எடுத்து கொடுக்குறதா? என்னது இது? ஒரே டைமில் கொடுக்கலன்னா பரவாயில்ல, சேர்த்து வைங்க. கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னு கேட்டால் அனுப்பிச்சுடணும், சரியா? பிரித்து பண்ணலாம், எப்படியோ ஒன்று பண்ணலாம், ஏதோ ஒன்று. அட்லீஸ்ட் நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய கமிட்மெண்ட்டு, குடும்ப கஷ்டங்கள்லாம் பார்த்து ஒரு அமௌண்ட், நான் தானத்துக்குன்னு வர வருமானத்துலேருந்து முதல் செலவு தானத்துக்கு எடுக்கும். திருப்பதி பெருமாள் நமக்கு நிறைய பேருக்கு குலதெய்வமாக இருந்தால் முதல்ல எடுத்து திருப்பதி உண்டியில் போட்டுருவோம். அப்புறம் என்றைக்கு திருப்பதி போகிறோமோ அதை போய் அந்த உண்டியில் சேர்க்கறது. இது இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு உத்தமமான தானம் எது தெரியுமா? உத்தமமான இது கோவிலுக்கு கொடுக்கறது. நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க, கோவிலுக்கு கொடுக்கறதுக்காக பதிலாக ஒரு அநாத குழந்தைக்கு கொடுக்கலாமே, கோவில் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஸ்கூலுக்கு கொடுக்கலாமே, இல்லை 4 பேருக்கு நான் ரோட்டில் சாப்பாடு வாங்கி தரேன், அதெல்லாமே ஓகே, எல்லாம் நோபல் ஆக்டிவிட்டி, எல்லாம் ஃபைன். பட் கோவிலுக்கு கொடுத்தோன்னா, கோவில் ஆக்சுவலி எதுக்காக இருக்குன்னா, இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறதுக்காக இருக்குது. இன்றைக்கி வேணால் சிஸ்டமை அவள் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கலாம். திருநெல்வேலினா என்ன ஞாபகம் வருது நமக்கு? இன்றைக்கி திருநெல்வேலி அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல க்ஷேத்திரமாக இருக்குன்னா, பெரிய இடமா இருக்குன்னா, அதுக்கு என்ன காரணம்? நெல்லையப்பர். கன்னியாகுமரி எதனால்? அம்பாள்னால் இல்லையா? மட்ராஸ் எதனால் மட்ராஸாக இருக்கு? சென்னகேசவ பெருமாள், அப்புறம் காளிமாதா, அதுக்கப்புறம் திருவள்ளிக்கேணி, கபாலீஸ்வரர். நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா, மதுரை மாநகரம் எதனால் மதுரை மாநகரமாக இருக்குது? மீனாட்சி. நம்ம ஊரில் இந்த இடம் பேர் என்ன? நம்ம இருக்கிற இடம் பேர் கால்கட்டாலேருந்து நல்ல வேலை கொல்கத்தான்னு மாற்றினேன். காளிகாட். அந்த காளிகாட்டில் இருக்கோம் நம்ம, புரியுறதா? காளிமாதாவோட காளிகா க்ஷேத்திரம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. நான் வந்த உடனே கார்த்திகேயன் மாமா எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சார், வெல்கம் டு தி காளிகா க்ஷேத்திரம் அப்படின்னார். வெல்கம் டு கல்கட்டான்னு அனுப்பலை, காளிகா க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு ஒன்று சந்தோஷம். அம்பாளே வரவேற்ற மாதிரி இருந்தது. அப்போது பாரதம் எடுத்துட்டேன்னா ஒரு க்ஷேத்திரத்தினுடைய அபிவிருத்தி, அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கடைகள், வியாபாரங்கள், உயிர் வாழறது, மக்கள் எல்லாமே கோவில் அண்டி இருக்குது. கோவில்னால தான் எல்லாமே இருக்குது. அப்போ கோவில் வளரணும். இந்த அறிவு சேர சோழ பாண்டியர்கள் 3 பேருக்கும் நிறைய இருந்தது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே 45,000 பெரிய கோவில்கள் இருக்குது. ஒரு கோவிலோடைய மதில் செவரில் இருக்கிறதுல ஒரு 10 அடி கூட நம்ம ஜெனரேஷனில் கட்ட முடியாது. இப்படி பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸ்ரீரங்கத்தோடைய மதில் செவரை. அந்த மதில் செவரத்தினுடைய ஒரு 10 அடி வசனத்தை நம்ம கட்டணும்னா அது நம்ம ஹோல் ஃபேமிலிக்கு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட். அப்போனா அவ்வளோ பெரிய கோவில் எப்படி கட்டியிருப்பா, விமானத்தை எப்படி எழுப்பியிருப்பா, கோபுரத்தை எப்படி எழுதியிருப்பா. ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எங்கே பெரிய கோவிலை பார்த்தேன்னாலும் நம்மளுடைய முன்னோர்களுடைய ரத்தத்தோடைய தியாகம் அதில் பார்க்க முடியும். 2 விதமான தியாகம் இருக்குது. ஒன்று எனக்கு இல்லை எல்லாமே கோவிலுக்குன்னு கொடுத்தவா தெரியவா அதில். இன்னொன்று அந்த கட்டின கோவிலை காப்பாற்றுறதுக்காக
படையெடுப்புலேருந்து காப்பாற்றி நிஜமாகவே ரத்தம் சிந்தினதையும் நம்ம அங்கே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, கலி அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா, மெதுவாக எனக்குன்னு வச்சுக்கிறது ஜாஸ்தியாகவும் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப கம்மியாகவும் ஆகிடும். அப்புறம் அர்த்த காமத்துக்கு பிரதானம் அதிகமாக இருக்கும், தர்மத்துக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். வேறு வழியே இல்லை அப்படின்னா தர்மத்தில் இது பண்ணுவான். வேறு வழியே இல்லை, இன்றைக்கி மிட் நைட் வந்து நீ வந்து இந்த ஹோமம் பண்ணாதான் உனக்கு எலெக்ஷனில் 10,000 ஓட்டு அதிகமாக வரும் அப்படின்னா உடனே அவன் வந்து அவனுக்கு நம்பிக்கை இருக்கோ இல்லையோ அவன் வந்து அதை பண்ணுவான். மோட்சத்துக்கு கேட்கவே வேண்டாம், அது எங்கேயோ கடைக்கோடியில் தூரமாக வந்து இன்ட்ரடியூஸ்டாக இருக்கும். அப்போ இந்த சதுர்த்த புருஷார்த்தத்தில் வந்து தான் அனுபவிக்கக்கூடிய அர்த்த காமத்துக்கு பிரதானமும் தர்மத்துக்கு அதை விட கொஞ்சம் தாழ்த்தியாகவும் மோட்சம் இடப்பெறாமல் இருக்கிறது வந்து கலியோடைய ஒரு பேசிக் இது. அதனால் தேவர்கள் வந்து ஏன் அதனால வருத்தப்படணும்? அவள் பாட்டுக்கு மேலே சௌக்கியமாக இருக்கலாம்ல. அவள் சௌக்கியமாக இருக்க முடியாது. ஏன்னா தேவர்கள் அப்படின்னா நமக்கு டிவியில் வரா மாதிரி ஒரு பெரிய கும்பலாக குரூப்பாக நிற்கிறவா, அது வந்து ஓகே. பட் உண்மையாகவே தேவர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, தேவர்கள் எப்படி இயங்குறா அப்படின்னா, இப்போது ஒரு முக்கியமான 2 தேவர்கள் வந்து உங்ககிட்ட வேலை பார்த்துன்னு இருக்கா. என்ன தெரியுமோ? யார் தெரியுமோ? கண்ணு பார்த்துன்னு இருக்கேலோன்னு என்ன, அது வந்து ஒரு தேவதாவோடனே அனுகிரகம். காது கேட்டுன்னு இருக்கணும், அது வந்து தேவதாரர்களுடைய அனுகிரகம். சமஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய தேவதா யார் வந்து பரமேஸ்வரனால் இயக்கப்படுகின்ற தேவதர்களோ அந்த தேவர்களுடைய ஒரு அம்சம் நம்மளுடைய காதில் வந்து கேட்கும் சக்தியாக விளங்குறது, பார்க்கும் சக்தியாக விளங்குறது. அதே மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம இன்றைக்கி உயிர் காற்று சுவாசிக்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்சிஜன்னு, அதெல்லாம் வந்து எல்லாம் அங்கங்கே வந்து எல்லாம் அங்கங்கே எல்லாம் தேவதை. நமக்கு வந்து ஸ்தூலமாக தான் தெரியும், ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஜன், அப்படி தான் நமக்கு படித்து பழக்கம். ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு விஷயம் ஸ்தூலமாக இருக்குன்னா அந்த ஸ்தூலமான விஷயத்துக்குள்ளே சூக்ஷ்மமாக ஒரு இது இருக்குது. ரொம்ப சிம்பிள். ஸ்தூலமாக நீங்கள் யார்? 5 feet 10 inches, 5 feet 12 inches அப்படின்னு ஹைட்டு. உங்களுக்குள்ளே சூக்ஷ்மமாக ஒரு ஆள் இருக்கானா இல்லையா? இருக்கான் சுவாமி, அதான் படுத்துறது. யாராவது ஒரு வார்த்தை சொன்னால் தாங்க முடியல, உங்களை வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கேள் அப்படின்னு சொன்னாலும் உடம்பு அப்படியே தான் இருக்குது. மாமி ரொம்ப நோகடிச்சுட்டல் இன்றைக்கி, நீங்கள் வராமையே இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் உடம்பு அப்படியே தான் இருக்கும். ஸ்தூலத்தில் எந்த வித்தியாசமும் இருக்காது. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஒன்றுத்துக்கு மனசு அப்படியே ஆஹா ஓஹோங்கும், இன்னொன்றுத்தில் வந்து அப்படின்னு அவரை பற்றின சார்ஜ் ஷீட் மைண்டில் ஓட ஆரம்பிச்சிடும். அப்போது சூக்ஷ்மம் இருந்தால் தான் ஸ்தூலமானது இயங்கும். ரொம்ப காமன் சென்ஸாக தோணலையா? ஆனால் சயின்ஸ் வந்து நான் ஸ்தூலமாக பார்த்தா தான் ஒத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ரேட் பண்ணின்னு இருக்கு. அது பண்ணட்டும், அதில் என்ன பயன் இருக்கோ நம்ம இப்போ இது ஹரி ஓம் அப்படின்னு சொன்னால் காதில் விழுறது இல்லையா? இதெல்லாம் சயின்ஸ்னால தான், அதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம். சூக்ஷ்மமாக வந்து இந்த அண்ட சராச்சரத்தை நியத்தி ரூபத்தில் நியந்தா ஒருத்தர் இயங்க வச்சுன்னு இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு அறிவு, குழந்தைக்கும் புரிய வேண்டிய அறிவு. எதுக்கு இதை சொன்னேன் அப்படின்னா, இந்த தேவர்கள் வந்து எதை பொறுத்து இருக்கா அப்படின்னா, நாம் செய்கிற நல்ல கர்மங்களை பொறுத்து இருக்காவும். எப்போ வந்து மனிதன் வந்து கொடுக்கறதுலையும் வாங்கிறதுலையும் வந்து சரியான பேலன்ஸ் வச்சுன்னு இருக்கானோ அப்போ தான் தேவர்களும் வந்து கரெக்டாக அந்த பேலன்ஸோடு இயங்க முடியும். தேவான் பாவயதானேன தே தேவா பாவயந்துவா பரஸ்பரம் பாவயந்தா ஸ்ரேய பரமவாப்சியத. கிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, தேவர்களும் மனிதர்களும் ஒருவரை ஒருவர் அழித்து கொண்டு அந்த பரஸ்பரத்தோட இந்த சிருஷ்டியானது இயங்கின்னு இருக்கு. அப்போது எடுத்துக்கிறது ஜாஸ்தியாக எடுத்து அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நஞ்ச புஞ்சையெல்லாம் பாலைவனமாக மாற ஆரம்பிச்சிடும். நஞ்ச புஞ்சையெல்லாம் பாலைவனமாக மாறுறதுனால நஞ்ச புஞ்சை கெட்டு போகிறது. அப்புறம் என்னாகும், அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும், ஒரு அழகான ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணோம். என்ன பண்ணா அப்படின்னா, குழந்தைகளுடைய அப்பா அம்மா குழந்தைகள் 2 பேரையும் கூப்பிட்டா. பேரண்ட்ஸ் எல்லாரையும் தனியாக ஒரு இடத்துலையும், ஸ்டூடெண்ட்ஸு குழந்தைகள் எல்லாரையும் தனியாக ஒரு இதுலேயும் மாற்றிட்டா. பண்ணிவிட்டு க்ரையான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, க்ரையான்ஸ் 6 கலர் க்ரையான்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு
பெற்றோர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து அந்த கிரையான்ஸை கொடுத்து நீங்கள் என்ன முடியுமோ நல்ல பெஸ்ட்டாக நல்லா வரைஞ்சி கொடுங்கோ அப்படின்னு நன்னா வரைஞ்சான். அவள் எல்லாம் வரைஞ்சி முடித்தான். அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தையில வந்து இப்போ நீங்கள் போய் வரைங்கோ அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுத்தான். இந்த பெற்றோர் வரைஞ்சதெல்லாம் வந்து நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. பச்சை கலர், சிவப்பு கலர், எழுத்து கலர், ஃபுல்லாக கலரால் ஒப்பி இருக்குது. இந்த குழந்தைகள் வரைஞ்சதெல்லாம் வந்து கருப்பு கலரை வச்சே வரைஞ்சிருக்கான். ஒரு மாதிரி அந்த கறி பூசினா மாதிரியே இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா முதல்ல இந்த பெற்றோர் போய் வரைஞ்சா இல்லையா, அவள் வந்து இருக்கிற எல்லா நல்ல வர்ணமாக இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் மேக்சிமம் அவள் வந்து தேய்ச்சி சின்னதாக்கிட்டாள். அப்போ இந்த பின்னாடி வந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன பாக்கி இருந்துதான்? வெறும் இந்த கருப்பும் வெளுப்பும் மாத்திரம் பாக்கி இருந்தது. அதை வச்சு அவள் என்ன முடியுமோ வரைஞ்சாள். அப்போது போன ஜெனரேஷன், அதாவது இந்த ஜெனரேஷன் ஆகிய நாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து அனுபவிக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம வந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு துரோகம் பண்ணுறோம். அப்போ அதுக்கு அனுபவிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல, ஒரு பேலன்ஸோடு அனுபவிக்கணும். அப்போது பஞ்சமகா யஜ்ஞங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இது எல்லாமே வந்து களி முத்தும் பொழுது இந்த மனோபாவமானது குறைஞ்சு போயிடுங்கிறதுனால கலியோடைய ஆரம்பத்தில் கல்யாதவ் பார்வதீஷா பிரவர சுரகணா. பார்வதீஷன் யார்? பார்வதீஷன் சிவபெருமானிடத்தில் சுரகணங்கள்லாம் பிரார்த்தித்தா போய் பிரார்த்தனை பண்ணலாம். என்ன? ஸ்ரௌதம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்ருதியினால் உற்பத்தியாக, ஸ்ருதியினால் ஜனிக்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். ஸ்ருதினா என்ன? வேதம்னு அர்த்தம். வர்த்மம்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த மார்க்கத்தில் போகின்றது அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது ஸ்ருதியை கடைபிடித்து போகக்கூடிய மார்க்கம், வைதிக மார்க்கம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸ்ரௌத வர்த்தம அப்படின்னா அதனுடைய பிராபல்யத்துக்காக. பிராபல்யம்னா என்ன? அது பலம் பெற வேண்டும், பலம் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நேத்து காமஹா என்ன பண்ணாராம்? இவெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணதுனால பார்வதீஷன் நேத்து காமஹா சங்கல்பம் பண்ணாராம். என்னது? யதிவர வபுஷா, இது மட்டும் எடுத்துராத ஒரு அவதாரத்தை எடுக்கிறதுக்கு அவர் முடிவு பண்ணாராம். இது என்னெல்லாம் அவதாரம் எடுத்திருக்கார்? மத்ஸ்ய கூர்ம வராக இதெல்லாம் அவதாரம் எடுத்திருக்கார். அப்புறம் தனியாக சிவபெருமானை தனியாக சொன்னால் அவருடைய திருவிளையாடலில் நிறைய விதமான அவதாரங்கள். பொதுவாக எவ்வளோ அவதாரம் இருக்குன்னா 10 அவதாரம்னு சொல்லக்கூடாது. என்ன? 10 அவதாரத்தை வந்து விஷ்ணுவோடைய பிரதானமான அவதாரமாக நம்ம சொல்கிறோம். அதே மாதிரி சிவனுடைய அவதாரங்களுக்கு ஆக்சுவலி எண்ணற்ற அவதாரங்கள் இருக்குது. சரி, இங்கே ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறாராம். இதுக்கு முன்னாடியும் அந்த அவதாரம் எடுத்ததாக இல்லை, அதுக்கப்புறமும் அந்த மாதிரி இன்னும் அதுக்கான அக்கௌண்ட்டு வரல. அந்த மாதிரி எடுத்ததா. அது என்ன அவதாரம் அப்படின்னா சந்நியாசியாக அவதாரம் பண்ணுறாராம். சங்கராச்சாரியம், சங்கரனே சங்கராச்சாரியனாக வந்தான். அதுலேயும் எத்தி வர உயர்ந்த ஒரு சன்னியாசியான வப்புனா உடம்பு, அந்த வப்புவை எடுத்து அப்படி உடம்பை எடுத்து பலவிதமான விஷயங்கள்லாம் பண்ணி என்ன பண்ணாராம்? ஆகத்யாம் ஸ்ருங்கசைலே. எங்கே வந்தாராம்? சங்கராச்சாரியார் ஸ்ருங்கசைலத்துக்கு வந்தாராம். நேற்றுக்கு அந்த இது பார்த்தோம். அங்கே வந்து அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணாராம்? சம்ஸ்தாபிய அர்ச்ச பிரச்சகரே பகுவித நுதிபிகி. என்ன பண்ணாராம்? ஸ்தாபனம் பண்ணாராம். என்ன ஸ்தாபனம் பண்ணாராம்? அம்பாள் தாயே, உனக்கு பலவிதமான பூஜா விதானங்களையும் விஷயங்களையும் இது பண்ண. அது மட்டும் இல்லை, எண்ணற்ற நூற்றுக்கணக்கான ஸ்தோத்திரங்கள், நுதிபி பகுவித நுதிபிகி இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாராம்? ஸ்தாபனம் பண்ணாராம். ஸோ திருக்குமரனாய் அவதரித்தார் சங்கரர், திருக்குமரனாய் அவதரித்தார் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது. வந்துட்டு எல்லா விதமான இப்போது என்ன பண்ணணும், மக்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சன்னிதானத்தை எடுத்துக்கோ. சன்னிதானத்தில் நீ வந்து அவள் என்ன சொல்கிறாளோ அதுபடி வாழ்க்கையை வாழு. நம்மளால் என்ன முடியுமோ அங்கே கொடுக்கணும். இந்த விஷயமானது எப்போ நடந்துட்டுருக்குன்னா நம்ம வாழ்க்கையை பற்றி ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம். கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் வரும் போகும், ஆனால் எல்லாத்தையும் நம்ம சமாளிச்சுட்டு போயிட்டு என்ன ஆகும்? ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நேச்சுரலாக நமக்கு வந்து இந்த அர்த்த காமத்திலேருந்து தர்மத்தின் மூலமாக
மோட்சத்தில் இச்சை உண்டாகி நம்மளுடைய வாழ்க்கை நிறைவாகும். சக்கரே பகுவித நுதிபிகி. அதனால் ஸ்ரீ நீங்கள் வந்து ஜகத்குரு கிரந்தமாலா அப்படின்னு புஸ்தகம் பார்த்துருக்கேலா? ஸ்ருங்கேரியில் பண்ணியிருக்கா ஒரு கிரந்தமாலான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு அவருடைய ஸ்தோத்திரங்கள், அதுக்கப்புறம் பிரகரணங்கள், அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு 7-8 வால்யூம் இருக்குது. ஃபுல் வால்யூம் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இன்னும் 2-3 பேருக்கு வாங்கியும் கொடுத்துருக்கேன். ஜகத்குரு கிரந்தமாலா அப்படின்னு பெரிய புக்கு இருக்குது. எல்லா ஸ்தோத்திரங்களும் அதில் இருக்குது. அப்போது இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, அம்பாள் எப்படி தன்னை இது பண்ணிண்டா, தன்னை ஆவிர்பவிச்சுண்டா அப்படின்னா, யதிவரம் சாக்ஷாத் பரமசிவன் அவதாரம் எடுத்து சங்கரர் ரூபத்தில் தன்னைத்தானே ஸ்ருங்கேரியில் ஆவிர்பவிச்சுண்டா. அப்படி பண்ண இங்கே ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணுறாருன்னா, நைஸாக சங்கராச்சாரியாரை கொண்டு அவருக்கு ஒரு நமஸ்காரத்தை பண்ணிடுறார். சங்கராச்சாரியாரை மனசில் நினச்சிக்கிறார் இல்லையா? இங்கே இல்லையா? சங்கராச்சாரியாரை மனசில் நினச்சிட்டு பண்ணுறாரு. எதுக்கு? அப்போது கலிகாலத்தில் நமக்கு என்ன வழி அப்படின்னா, வாழ்க்கை முறையை நான் எப்படி வாழணும், இது 2 ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மொத்தம் எல்லாம் மறந்துடுங்க, பரவாயில்ல, 2 மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நாம் இங்கே ஸ்ருங்கேரி பீட்டத்துக்கு வரோம், பண்ணுறோம், பெரிவா பேசுகிறா, அவருடைய பிரவச்சனம் நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னா, இந்த 2 விஷயத்தில் நம்ம மைண்டு இருக்கணும். அது என்ன 2 விஷயம்? நாம் எப்படி வாழணும், நாம் எதுக்காக வாழணும். ஹவு ஐ ஷுட் லிவ், ஃபார் வாட் ஐ ஷுட் லிவ், லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் கோல் ஆஃப் லைஃப். இந்த 2 விஷயத்தில் தெளிவு இருக்கணும். ஸோ இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொன்னேன்னா, 2 விஷயம். ஒரு விஷயம், ரியலி என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்க, இதுக்காக தான் நான் வாழறேன், அதுக்காக நான் வாழறதுக்காக இந்த வாழ்க்கை முறையை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன். புரியுறதா? இது ரொம்ப இல்லைன்னா சொல்லுங்க, உங்களுக்கு என்ன இந்த டைமில் இன்றைக்கி என்ன டே? சாட்டர்டே. ஹாப்பி வீக்கெண்ட் தெரியுமா? இன்றைக்கி ஹாப்பி வீக்கெண்ட். அப்போனா அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, வீக்கெண்ட் ஹாப்பி, வீக்டேலாம் சேட், சோகம். ஹாப்பி வீக்கெண்ட் அப்படின்ட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு ஜாலியாக ஊர் சுற்றிட்டு ஏதாவது படம் பார்க்கலாம் இல்லையா? இங்கே எதுக்கு உட்காந்துருக்கேள்? ஏன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கேள். இது முக்கியம், இது மேன்மை, இது உயர்ந்தது, அது நன்னா இருக்கும், அது சுகத்தை கொடுக்கலாம். ஆனால் அந்த சுகத்தை விட இந்த கேட்டுக்கு அந்த பக்கம் சுகத்தை கொடுக்கறதுக்கு நிறைய ஐட்டம் இருக்குது. ஆனால் இந்த கேட்டுக்குள்ளே சுகம் வேணும் வேண்டாங்கிறது என்னுடைய ஐடியா இல்லை. என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு எது மேன்மையை கொடுக்குமோ அது என்னுடைய தேர்வாக இருக்குங்கிறதுனால கேட்டுக்குள்ளே வந்துட்டேன். இல்லை யாரும் பார்க்கல, அப்படியே கிளம்பிடுவோம் அப்படின்னு அப்படி கூட கிளம்பிடலாம். அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ அப்போனா என்ன அர்த்தம்? ஆச்சாரியால் தேவர்கள்லாம் எதுக்காக போய் சிவபெருமான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி, சிவபெருமான் எதனால் சங்கராச்சாரியாரை அவதாரணம் பண்ணி, எதற்காக ஸ்ருங்கேரியில் பீட்டம் அமைச்சு அவிச்சின்னமாக இந்த குரு பரம்பரை வந்திருக்கோ அந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஆல்ரெடி இப்போ பண்ணிட்டுருக்கேன்னு சொல்கிறேன், வேறு எதுவும் இல்லை. அடுத்தது, பாபௌகம் துவம்சயித்வா பகுஜனி ரச்சிதம் கிஞ்ச புண்ணியாலிமாராத் சம்பாத்யாஸ்திக்ய புத்திம் ஸ்ருதி குரு வச்சனேஷு. ஆதரம் பக்திதார்ட்யம் தேவாச்சார்ய द्विजातिष्वपि मनु निवहे तावकीने नितान्तं विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यम. அடுத்தது ஓகே, அம்பாள் உக்காந்தாச்சு, சங்கராச்சாரியார் ஸ்தாபனம் பண்ணிட்டார், வாழ்க்கை முறையும் கொடுத்தார். எதுக்காக?
அப்படின்னா முதல் விஷயம் பாப ஓகம் துவம்சயித்வா. பாப்ப மூட்டை, ஓகம்னா என்ன, மூட்டை மூட்டையாக அப்படி வச்சு அழுத்துறதான். அப்படி பாப்ப மூட்டை துவம்சயித்வா. நம்ம சும்மா இருக்க மாட்டோமே, அம்பாளுக்கே டியூட்டி கொடுத்துருவோம்ல. வந்துட்டியோனோ உன்னோட வேலை என்ன தெரியுமா, என்னோட எல்லா பாப்பத்தையும் வந்து துவம்சம் பண்ணுறது தான் உன்னோட வேலை. சந்தோஷப்படுவான் அம்பாள். பா வந்து காதுக்கு கம்மலை கொடு, கழுத்துக்கு செயினை கொடுன்னு கேட்காம கொஞ்சம் புத்தி பிரகாசமாக என் பாப்பத்தை எடுன்னு கேட்குறானே அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவான். இப்போ ரொம்ப நல்லா தோசை வாக்குறவாள்கிட்ட எனக்கு தோசை வாத்து போடுன்னு கேட்டால் எப்படி சந்தோஷப்படுவா. அதுக்கு என்ன ஏதோ நான் போடுறேன் பாரு, எப்படி இருக்கு பாரு தோசை சாப்பிட. எனக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்டோட அம்மா இருக்கா, லக்ஷ்மி அம்மான்னு இருக்கா. அவள் வீட்டுக்கு போய் நான் சாப்பிடாமல் கிளம்பிட்டேன்னாக்க வரும் நிஜமாகவே கோவப்படுவாள். இங்கே வரேன்னா என் கையால் தான் கையால் சாப்பிட்லைன்னா கோவப்படுவாள். ரொம்ப நல்லா காஃபி போடுவாள். என்னது காஃபி குடிச்சிட்டு வந்தியா அப்படின்னு ஒரு கோவப்படுவாள் இல்லை. அந்த மாதிரி அம்பாள் கோவப்பட மாட்டா. அம்பாள் வந்து சரி உன் பாவத்தெல்லாம் நீக்கிறதுக்கு தானே நான் இருக்கேன், கேளுன்னு வெயிட் பண்ணுறா. அப்படி இப்போ பாப்ப ஓகம் துவம்சயித்வா. அம்மா என்னுடைய பாப்பம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி வெளிப்படுறதா, நமக்கு 3 விதமான கர்மம் இருக்குது. என்னது, என்ன கர்மா அப்படின்னாக்க சஞ்சிதம் அப்படின்னா என்ன, தெலுங்கு தெரிஞ்சவாளுக்கு புரியும். சஞ்சி அப்படின்னாக்க பையின்னு அர்த்தம். சம்ஸ்கிருத்லேயும் சஞ்சின்னா பையின்னு தான் அர்த்தம். சஞ்சினா என்ன, ஒரு பெரிய மலை மாதிரி ஒரு மூட்டை இருக்குது. அதில் பாபமும் புண்ணியமும் 2 இருக்குது. அதுலேருந்து என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, ஒரு அப்பா அம்மா கிட்ட நம்ம பிறக்கும்போது அது வந்து மாட்டோட அப்பா அம்மா, மாடு அப்பா அம்மாவாக இருக்கலாம், இல்லை கரப்பாம்பூச்சி அப்பா அம்மாவாக இருக்கலாம், இல்லை மனுஷ அப்பா அம்மாவாக இருக்கலாம். ஒரு அப்பா அம்மா கிட்ட டக்குன்னு நமக்கு வந்து ஒரு ஜென்மா கிடைக்கும். அதுக்கு வந்து அந்த சஞ்சிதத்துலேருந்து ஒரு போர்ஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட பாபமும் புண்ணியமும் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக இருக்கணும். 60-40% எனி பர்சன்டேஜ் இருந்ததுன்னா மனுஷ ஜென்மம் கிடைக்கும். அந்த மனுஷ ஜென்மத்திலேயே வந்து நமக்கு நிறைய வெரைட்டி இருக்கும். ஒரு குழந்தை எங்கே பிறக்கும், கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் பிறக்கும். இன்னொரு குழந்தை எங்கே பிறக்கும், அப்போலோ நியோ நேட்டல் கேரில் பிறக்கும். இல்லை இங்கே அப்போலோ அவ்வளோ ஃபேமஸ் இல்லைல்ல, நீங்கள் பரவாயில்ல புரிஞ்சுவேல். அப்படியே நல்லா அப்படியே நீ அந்த குழந்தை என்ன பண்ணித்து, இந்த குழந்தை என்ன பண்ணித்துனா அதுதான் பண்ணித்தா, அதுதான் அந்த என்ன பண்ணித்துன்னு கேட்குறோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் கர்மான்னு பேர். நான் என்னடா பண்ணேன், ஏன்டா இப்படி வந்து என் உயிரை வாங்குறேன் அப்படின்னு. நான் என்னடா பண்ணேன் அப்படின்னா உனக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாதுன்னு அர்த்தம். அது நல்ல வேலை நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரிஞ்சுது, கில்ட்டிலேயே செத்து போய்டுவோம், வேலை நடக்காது அடுத்தது. சரி, அப்போது வெளிப்பட்டுறது பிராரப்தம். சரியா, சில பேர் சொல்லுவாங்க எங்கள் அப்பா ஒரு 2 கிரவுண்டாவது வாங்கியிருக்கலாம் டி நகரில், அப்படியே வந்துவிட்டார் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக. ஏன்பா நீ தான் சம்பாதியா, உனக்கு தான் கை கால் இருக்கேன் அப்படின்னு கையலாகாதவனா நீ, எப்போ பாரு அப்பா அம்மாவை திட்டின்னு இருப்பான் ஒரு பக்கம். அப்போனா என்ன, பிராரப்தத்தை பழிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். எனக்குன்னு வந்து வாச்சார், இவர் வாச்சார். அப்போவே எங்கள் அப்பா சொன்னார் அந்த 300 ஜாதகம் நன்னா இருக்குன்னு. நான் தான் இதை செலக்ட் பண்ணி ஏன் தலையெழுத்து அப்படின்னு. எப்போது ஆச்சு, அடுத்த மாதம் ஷஷ்டிப்த பூர்த்தி. மாமி வந்து பழமின்னு இருப்பா. இப்படி எனக்குன்னு வந்து வாய்ச்சது, நமக்குன்னு வந்து வாய்க்கிறது இல்லை. இதெல்லாம் பிராரப்தம். அதாவது நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் இல்லாமல் நாம் அனுபவிக்கப்படுறது எல்லாமே வந்து பிராரப்தம். இதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஒரு தனி திறமை ஒன்று இருக்குது. நாம் பண்ணுற கர்மம் அதனால் நம்ம அனுபவிக்கிறது, அதுக்கு பேர் ஆகாமின்னு பேர். அப்போது சஞ்சித்தத்திலிருந்து பிராரப்தமாக வெளிப்பட்டு அந்த பிராரப்தத்தில் நான் செய்கிற செயல் இது வந்து 3த்துலேயும் வந்து பாப்பத்தினுடைய கலவை இருக்குது. அதனால் வந்து என்ன, சிரமங்கள் கண்டினியூஸாக இருந்துட்டு தான் இருக்கும். சரியா, அப்போது அதெல்லாம் என்ன பண்ணு, பகுஜனி பல ஜென்மங்களால் ரச்சிக்கப்பட்ட பாப ஓகத்தை துவம்சயித்வா. பாப்பா அழிக்கிறத வந்து 2 விதமாக பண்ணலாம். ஒன்று, அந்த பாப்பத்தினுடைய வேகத்தை வந்து எடுத்துருவா பகவான். இன்னொன்று, பாப்பத்துக்கெல்லாம் மூலமாக இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானம் அப்படிங்கிற மூல பாபம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஞானத்தினால குருவை கொடுத்து
அதே பகவான் வந்து குரு வேறு யாரும் இல்லை, பகவானுடைய ஸ்வரூபந்தான். பகவான் வந்து பார்ப்பார். வேறு ஏதாவது பாபம் அப்படின்னாக்க சும்மா இப்படி கையெல்லாம் காட்டி அங்கே இது நடந்து அது நடந்து அப்படியே நம்ம பாவம்லாம் போயிடும். அக்ஞானம்ன்ற மூல பாவம் போகணும் அப்படின்னா உனக்கு கிளாஸ் எடுத்தால் தான் அது முடியும் அப்படின்னாக்க அப்போது வந்து ஒரு தன்னுடைய ஒரு ரூபமாகவே வந்து குருவை அனுப்புவார். நேற்றுக்கு இனாகுரல் செஷனில் பார்த்தீங்கன்னா குரு கோவிந்த் தோனோ அல்லே கோவிந்தர் என்ன சொன்னாராம், டேய் குரு காலில் விழு, முதல்ல என்னை விட்டுரு அப்படின்னாராம். முதல்ல கோவிந்தர் சொல்கிறாராம். அதாவது நாராயணனும் குருவும் நேரில் வரும்போது இவனுக்கு டவுட் ஆகிடுதான் யார் காலில் விழுறது அப்படின்னு. இப்படி பேன்னு முடிச்ச உடனே என்ன நாராயணன் புரிஞ்சுட்டார், தம்பி குரு காலில் முதல்ல விழு அப்படின்னா. ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து உன்னோட மற்ற பாவத்தை அழிப்பேன், உன்னுடைய அத்தியந்தமாக பாபத்தை செய்ய வைக்கிற ஒரு பாவம் இருக்கு இல்லையா அக்ஞானம்னு, அந்த அக்ஞானத்தை இவர் தான் தீப்பார், இவர் தான் என்னோடய ஏஜென்ட், நீ அவர் காலில் விழு முதல்ல அப்படின்னு. அந்த மாதிரி பாப யோகம் துவம்சயித்வா. அது மட்டும் இல்லை, கிஞ்ச கிஞ்ச கிஞ்சனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் புண்ணியாளி மாறாது, புண்ணியாளியும் மாறாது. புண்ணியத்தை கொடுமா. சிங்கேரி சாரதா மடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா 300 ரூபா, நான் 600 ரூபா டாக்ஸி ஆறுதே, அது எங்கே போகிறதுண்ணா? அது எப்படி கிடைக்கும்? அதாவது பார்த்து செய்யுமா, அதெல்லாம் பண்ணு. அப்போது நமக்கு பர்பஸ் கிளியராக எடுத்துன்னா பணம் கூட கேட்கலாம் அம்பாள்கிட்ட. பணம் எதுக்காக கேட்கணும்? பணம் இருந்தால் நான் நிம்மதியாக இருப்பேன். அந்த பைத்தியக்காரத்தனத்துக்காக பணம் கேட்கக்கூடாது. பணம் இருந்தால் நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா முடியாதா அப்படின்னா பணத்துக்கும் நிம்மதிக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்பந்தம் இல்லை. பணம் வேண்டான்னு நான் சொல்ல, பணத்தை வந்து அதிகமாக அது பின்னாடி ஓடுங்கன்னு நான் சொல்ல. ஒன்றும் சின்ன அறிவு என்ன அப்படின்னா பணத்துக்கும் நிம்மதிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஆனால் நமக்கு எப்படி இருக்குது, பேங்க் அக்கௌண்ட் புஷ்டே அகம் புஷ்டா, பேங்க் அக்கௌண்ட் நஷ்டே அயம். என்னடா ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்க? இல்லைடா இந்த மாதம் இன்கம் டேக்ஸ் பிடிச்சிட்டான்டா ஃபுல்லாக. ஆமாம், இன்கம் டேக்ஸ் பிடிச்சிட்டான், பேங்க் அக்கௌண்ட் கொஞ்சம். நீ ஏன் டல்லாக இருக்க? கமிட்மெண்ட்ஸ் ஒரு பக்கம், இது ஒரு பக்கம் பணம்லாம் போயிடுத்தே. அதாவது இவனுக்கு எப்படி ஃபீலிங் இருக்குன்னா, இவன் ரோடு யூஸ் பண்ணுவான், காற்று சுவாசிக்கிறான், ஃப்ளைஓவர் யூஸ் பண்ணுவான், எல்லாம் பண்ணுவான், டிவி பார்ப்பான், இன்டர்நெட்டு எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் ஃபுல்லாக பாரத தேசத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவான். டேக்ஸ் பிடிச்சா மட்டும் என்னமோ பணத்தை இழந்தா மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவான். போயிடுத்து, எல்லா பணமும் போயிடுத்து டேக்ஸில். ஏதோ வழிப்பறியில் யாரோ எடுத்துன்னு போயிட்டா மாதிரி ரிப்போர்ட் பண்ணுவான். அதை என் தேசத்துக்காக நான் கொடுத்தேன்னு சந்தோஷமாக சொல்லணும்ல. சரி போட்டோம். அப்போது இங்கே கிம்ச புண்ணியாளி மாறாத, என்னெல்லாம் புண்ணியம் தேவையோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. புண்ணியத்தினுடைய கடைசி பயன் என்ன அப்படின்னா குருவை காட்டுறது. குருவை கொண்டு வந்து விட்டுடும் சரியா. ஓ இவர் தான் உன்னுடைய குரு, பார்த்துக்கோ, இவர்கிட்ட நீ கேட்டுக்கோ, இவர்கிட்ட பார்த்து உன் வாழ்க்கையை நடத்து. நான் எப்படி நம்புறது? அந்த குரு டூப்ளிகேட் பொலி சாமியாராக இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு டவுட். அதெல்லாம் இல்லாமல் கொண்டு வந்து சேர்க்கறது தான் புண்ணியத்தோட வேலை. புண்ணியம் அதை பார்த்துக்கும், நமக்கே தெரியும் சரியா. புண்ணியாளி மாறாது. அப்புறம் என்ன? சம்பாத்திய, எனக்கு நீ சம்பாதிச்சு கொடுமா அப்படின்னு கேட்குறோம். அடுத்தது அம்பாளுக்கு என்னெல்லாம் டியூட்டி கொடுக்குறோம் இப்போ நம்ம? சம்பாத்திய. முக்கியமாக என்ன? ஆஸ்திக்ய புத்தி. ஆஸ்திக்ய புத்தி, அஸ்தீதி புத்தி, அஸ்தீதி புத்தி. அம்மா குழந்தை இங்கே பாரு, பகவான் இருக்காரா இல்லையா? இருக்காரா? நீ பார்த்துருக்கியா? பார்த்ததில்லை. அப்புறம் எப்படி இருக்கார் சொல்கிற? எல்லாருமே சொல்கிறாங்க, அதனால நானும் எடுத்துக்கிறேன். வெரி குட், அது நல்ல ஆட்டிடியூட். அப்போது சொல்லப்படுகிறது, நான் அதில் பூர்ணமாக நம்பிக்கை வைக்கிறேன். யாரால் சொல்லப்படுகிறது? பெரியோர்களால் சொல்லப்படுகிறது, குருமார்களால் சொல்லப்படுகிறது, முக்கியமாக வேதம் சொல்கிறது. அப்போ அஸ்தி இதி புத்தி. வேதம் வந்து பிரம்ம அஸ்தி அப்படின்னு சொல்கிறது. அந்த பிரம்ம அஸ்தி ஒருத்தர் ரொம்ப அழகாக, நீங்கள் கவனிச்செல்லாம் தெரியல, அந்த மகாராஜ் இருக்கார் இல்லையா, பிரக்ஞானானந்த சரஸ்வதி,
பேசும்போது ஸ்ரார்த்தம் எதுக்கு கொடுக்கணும், ஸ்ரார்த்தம் எதுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுல ஒரு சட்டிலாக ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு கடகடன்னு ஓடிட்டார். என்ன பொதுவாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பித்ருலோகத்தில் பித்தர்கள், நம்ம பித்ருலோகத்தில் இருப்பா, என்னைக்கு அவள் அடுத்த சரீரம் எடுத்துப்பான்னு தெரியாது, அது மட்டும் நாம் பண்ண வேண்டியது ஒரு கடமை. இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட், வெரி கரெக்ட். ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட் என்ன, நம்ம இன்றைக்கி இருக்கோன்னா அவள் தானே காரணம். அந்த கிருத்தஜத்தை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யஜ்யமாக நம்ம அதை பண்ணிடுறோம். இது ரெண்டும் முக்கியமான காரணம். இன்னொரு ஒரு சட்டில் காரணம் சொன்னார். ஸ்ரார்த்தம் அப்படிங்கிறது ஆத்மாவுடைய நித்தியத்துவத்தை குறிக்கிறது, நித்தியத்துவத்தை கோடிட்டு காட்டுறது. அப்போது ஸ்தூல சரீரம் இல்லாத போது சூக்ஷ்ம சரீரம் மாத்திரம் பல உருவத்தை எடுத்துட்டு போகிறது அப்படின்னா எந்த ஒரு மாறாத தத்துவத்தினால் சூக்ஷ்ம சரீரமானது ஸ்தூல சரீரமும் இல்லாமல் மற்றொரு சரீரத்தை எடுத்துக்கொள்றதுன்னா ஆத்மாவினுடைய ஆதாரத்தில். அப்போ ஆத்ம அஸ்தித்வத்தை மனசில் கொண்டு அந்த ஸ்ரத்தையை பலப்படுத்துறதுனால அதற்கு ஸ்ரார்த்தம்னு பேர். அதனால் ஆஸ்திக்ய புத்தி அப்படின்னா இறைவன் இருக்கிறான், இறைவன் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறான். குழந்தை யானையெல்லாம் இருக்கா? இருக்கு. நீ பார்த்துருக்கியா? பார்த்துருக்க. சரி, யானையெல்லாம் இருக்கு, நான் பார்த்துருக்கேன், அதனால எலிஃபண்ட் அஸ்தி. பகவான் இருக்கானா? இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. மடத்தில் வேற உட்காந்துருக்கோம், அப்படி சொல்லக்கூடாது. அடுத்த கேள்வி விவகாரமாக கேட்க போகிறேன். பார்த்துருக்கியா? முதல்ல விவேகானந்தர் கேட்டார் இந்த கேள்வி தான், இந்த க்ஷேத்திரத்தில் தான். அதெல்லாம் சும்மா வளவலன்னு பேசாதீங்க, இப்படி தான் அவரோட அப்ரோச்சை. வளவலன்னு பேசாதீங்க. நீங்கள் பார்த்துருக்கேலா? ஏன்னா நிறைய சாது கிட்ட போய் கேட்குற எல்லா சாதுவும் கொஞ்சம் சுற்றி அவருக்கு பதில் சொன்னார். அதாவது அவாவா அந்தந்த குரு கிட்ட போனால் தான் அது கனெக்ட் ஆகும். இவர் தான் அவருக்கு குருவாக இருக்கணும்னு இருக்குது. அதனால் இவர் வந்தோடனே வைத்திகரமாக கேள்வி கேட்காது. நான் என்ன பார்த்துருக்கேன், உன்னை எப்படி பார்க்குறேனோ அந்த மாதிரி தெளிவாக பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட சிந்திக்காமல் யோசிக்காமல் ஒரு கேப்பு, ஒரு செகண்டு கேப் விடாமல் படார்னு ஒரு பதில் சொன்னார். காஃபி இருக்காங்க, இருக்கு, போய் குடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம குடிச்சிட்டு வந்திருப்போம். அந்த மாதிரி அதில் நான் பார்த்துருக்கேனே, நீ உன்னை எப்படி பார்க்குறேனோ அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன் பகவானை. அப்புறம் தான் விவேகானந்தருடைய ஜர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அப்போது பகவான் இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு சார்ந்ததில் என்ன? இப்போது அந்த ரூமில் அஸ்கா இருக்கா? அந்த ரூமில் அஸ்கா இருக்கா இல்லையா? அஸ்கானா என்னன்னு தெரியாதுல்ல உங்களுக்கு? உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, உங்களுக்கு சில பேருக்கு தெரியல அஸ்கானா என்னன்னு. அஸ்கா இருக்கா இல்லையான்னு எப்போ சொல்ல முடியும்? நீங்கள் அஸ்கானா என்னன்னு தெரியணும் முதல்ல, இல்லையா? அப்போ தான் இருக்கா இல்லையான்றது சொல்ல முடியும். ஸோ டோன்ட் ஆஸ்க் வெதர் பகவான் ஈஸ் ஆர் நாட், ஆஸ்க் வாட் இஸ் பகவான். பகவான் இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்னு பேசாத, முதல்ல பகவான்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ, அதுக்கப்புறம் நீயே முடிவு பண்ணலாம் பகவான் இருக்காரா இல்லையான்னு. அப்போ பகவான் இருக்கிறார், அவர் எப்படி இருக்கிறாருங்கிற அறிவு எதில் இருக்கு? சாஸ்திரத்தில் இருக்கு. அப்போ சாஸ்திர ரீதியாக நீ இருக்கணும். அப்போ பகவான் இருக்கிறார். அப்போது இதுலேயே பகவான் இல்லை அப்படின்னு வச்சுட்டே படிக்கிறது ஒரு ஐடியா. அப்படி கிடையாது. பகவான் இருக்கிறார், நான் அவரை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனா படிக்கணும். அதுக்கு பேர் ஆஸ்திக்ய புத்தி, ஸ்ரத்தைன்னு பேர். ஆஸ்திக்ய புத்தி சம்பாத்திய. அதுக்கப்புறம் என்ன? ஸ்ருதி குரு வச்சனேஷு ஆஸ்திக்ய புத்தி. ஸ்ருதியே பேசாது, புரியுதா? ரிக்வேதத்தை தலைக்கு வச்சு படுத்துட்டோன்னா நாளைக்கு கார்த்தால் என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் லேசாக வலிக்கும். ஏன் அப்படின்னா நேற்றுக்கெலாம் தலகாணி வச்சுருந்தோம், கொஞ்சம் மெத்துன்னு இருந்தது, புஸ்தகம் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்திருக்கும் இல்லையா? அப்படிலாம் ஆகாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்படியே வந்துடும், அப்படியே பண்ணிடுவார். ஏதாவது பிழைக்கணும், படிக்கணும். ஸ்ருதி, அப்போ ஸ்ருதியே தானாக பேசாது. ஸ்ருதியோடைய லிவிங் ஃபார்ம் எது? சாஸ்திரத்தினுடைய லிவிங் ஃபார்ம் குரு.
குருனா அவர் அப்படியே கம்முன்னு மௌனமாகவே இருப்பார், பூஜை பண்ணிட்டு போயிடுவார், அப்படி இல்லை. குருவோடைய வாக்கியம் நீங்கள் இனிமே நீங்கள் இனிமே அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்களேன். மகா சன்னிதானமோ எந்த டாக்கு கொடுத்தாலும் ஸ்ருதியிலேருந்து ஏதாவது ஒன்றத்தை கோட் பண்ணுவாள், இல்லை அவள் குருமார்கள் சொன்னதை கோட் பண்ணுவாள். ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருந்தே தீரும். ஏன் அப்படின்னா யாருமே புதுசாக சொல்லிட முடியாது. நம்மளுடைய பரம்பரையில் எதுவுமே புதுசாக சொல்லிட முடியாதுங்கிறது தான் இந்த சம்பிரதாயம். சங்கரர், ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், யதி வர வபுஷா அவதாரம், அவர் புதுசாக எதுவுமே சொல்லலை, எல்லாமே இருக்கிறது. இதி சுஷ்ரும பூர்வேஷாம் ஏனஸ்தத் வியாச்சக்ஷிரே தீராக பூர்வேஷாம், முன்னோர்கள் எப்படி சொன்னார்களோ அந்த மாதிரி நாங்கள் சொல்கிறோன்னு உபனிஷத் சொல்கிறது. அப்படின்னா உபனிஷத் அந்த முன்னோர்களை கோட் பண்ணுறது. இது எப்படின்னா, நீங்கள் அந்த காலத்தில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் பார்த்துருப்பேன், யாராவது ஒரு கிரெடிட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா எப்படின்னா, இந்த கிரவுண்டு ஃப்ளோரில் செங்கலை கொட்டியிருப்பான், 5வது மாடியில் செவுறு கட்டணுன்னா என்ன பண்ணுவா, இவன் என்ன பண்ணுவான், இந்த செங்கலை இப்படி தூக்கி போடுவான் மேலே. ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒருத்தன் பிடிச்சிப்பான், அவன் என்ன பண்ணுவான், அவன் அப்படி தூக்கி போடுவான், அவன் என்ன பண்ணுவான், அப்படி தூக்கி போடுவான், இப்படி போயிட்டே இருக்கும் செங்கல். அந்த மாதிரி நீங்கள் நமஸ்காரம் பண்ணல அப்படின்னா அது மகா சன்னிதானம். மகா சன்னிதானம் என்ன பண்ணுவார், எனக்கு எல்லாரும் நமஸ்காரம் அப்படி இல்லை, இது என்னுடைய குருவுக்கு, அவரு என்ன பண்ணுவார் அந்த குருக்கு. அப்படி நான் எங்கே போய் நிற்கும், அது நாராயணர் இல்லைன்னா சதாசிவம். நேற்றுக்கு நான் பேசும்போது சதாசிவ சமாரம்பம்னு ஆரம்பித்தேன், சுவாமிஜி பேசும்போது நாராயண சமாரம்பம். நம்ம எப்படி மனசில் பார்க்குறோமோ ஈஸ்வரன் ஒன்று தான். அந்த மாதிரி ஸ்ருதி குரு வச்சனேஷு ஆதரம் பக்தி தார்டியம். அப்புறம் என்ன, பக்தி தார்டியம், பக்தி இருக்கணும், அது தார்டியமாக இருக்கணும், அசைக்க முடியாத பக்தியாக இருக்கணும். அம்பாலேயே கொஸ்டின் பண்ணுறது, பரமேஸ்வரனையே கேள்வி கேட்குறது, இதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த சின்ன பசங்க விளையாடுற விளையாட்டுலேருந்து வெளியில் வந்துடணும். ரொம்ப சைல்டிஷ் விஷயம். நீ ஒரு கண் இருக்குதா, உனக்கு காது இருக்குதா, ஓகே, ஆரம்பத்தில் ஒரு நம்ம கோவத்தை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடமா வச்சுன்ட்டு சாரிம்மா ரொம்ப பேசிட்டேன் ஒன்றா அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது வெளியில் வந்துடணும். பட் நெவர் எவர் question your unchanging relationship with பகவான். என்ன வேணா இருக்கட்டுமே, அம்பாள் நீ என்னை உதவாக்கரன்னு என்னை தூக்கி ரோட்டில் போட்டால் கூட நான் உன்னிடத்துல வச்சிருக்கிற அந்த அன்பும் பாசத்தையும் நான் கொஞ்சம் கூட குறைக்க மாட்டேன். அதுக்கு பேர் தார்டியம்னு பேர். அப்படி ஒரு உங்களுக்கு புரியுமோ புரியலையோ, எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல, நம்ம அப்பா அம்மா நம்ம கூட இருக்கிறவா, இது எல்லாமே நம்ம ட்ரெயினில் ஏறுற அந்த உறவு மாதிரி. வா ஸ்டேஷன் வந்தோடனே இறங்கிடுவா. என்றைக்குமே மாறாமல் ஒரு தாய் செய் உறவு இருக்குது அப்படின்னா அது அம்பாள் இடத்துல அந்த ஒரு உணர்வு இருக்குது இல்லையா, தட் ஐ பிலாங் டு ஹர், அந்த உணர்வு இருக்கு இல்லையா, அந்த உணர்வு இருக்கணும், அந்த உணர்வு குலையாமல் இருக்கணும். எவ்வளோ வேணால் கஷ்டத்தில் இருக்கட்டுமே, அவளை எதுவுமே சொல்லிடக்கூடாது. அம்மா இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு மட்டும் எனக்கு சொல்ல, அப்படி தான் கேட்கணும். என்னையே இப்படி கொண்டு விட்ட அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. அதுக்கு பேர் தார்டியமான பக்தி, மெச்சோர்டு பக்தி. அது தேவாச்சாரிய த்விஜாஷு அப்பி. அது மட்டும் இல்லை, யார் இடத்துலலாம் பக்தி இருக்கணும், தேவர்கள் இடத்துல பக்தி இருக்கணும். அப்புறம் என்ன, ஆச்சாரியன் இடத்துல பக்தி இருக்கணும், ஆச்சாரியன் இடத்துல பக்தி இருக்கணும். ஆச்சாரன்னா யார், ஆச்சினோதி சாஸ்திராணி ஆச்சரே ஸ்தாபயத்யதி ஸ்வயம் ஆச்சரதே யஸ்மாத் தஸ்மாத் ஆச்சாரிய உச்சதே. யார் ஆச்சாரியன்னா, சாஸ்திரத்தில் எப்படி இருக்கோ அதன்படி தன்னுடைய விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அதை எடுத்துட்டு அதைப்படி ஃபாலோ பண்ணி ஆச்சாரங்களை ஸ்தாபனம் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் அதை அவரே கடைபிடிச்சு நின்று காட்டுறது, இது எல்லாமே தஸ்மாத் ஆச்சாரிய ஸ்மிருதா. பிரம்மஜானம் நிர்குண பிரம்மத்திலேயே மனசில் லயிக்க விடுற மகா சன்னிதானம் ஏன் ராமருக்கும் சிவலிங்கத்துக்கும் உட்காந்துட்டு மணிக்கணக்காக அந்த உடம்பு வயோதிகத்தில் இருக்குது,
வயோதிகத்தில் இருந்தாலும் ஏன் அவ்வளோ நேரம் உட்காந்து அபிஷேகம் பண்ணணும்? காட்டுறார், பண்ணுங்கப்பா, வாரம் ஒரு தடவையாவது பண்ணுங்கப்பா. வீட்டில் ஏதாவது ஒரு சிவலிங்கமோ பஞ்சாயத்தனத்தை வச்சுண்டு டெய்லி பண்ண முடியலன்னா ஒரு தடவையாவது பண்ணுங்க ப்ளீஸ். இப்படி தான் பண்ணணும். ஸ்வயம் ஆச்சரியத்து. அது இப்போது தனியாக ஒரு குட்டிச்சக சன்னியாசியோ இல்லை அவதூத சன்னியாசியோன்னா அவளுக்கு நேமனிஷ்டைகள் கிடையாது. ஆனால் அந்த பீட்டாதீஸ்வராக இருந்தான்னா எவ்வளோ தன்னுடைய சுதந்திரத்தை தியாகம் பண்ணி மற்றவாளுக்காகவே வாழறான்றது அது அங்கே அந்த விஷயத்தில் இருந்தால் தான் அது புரியும். ஒன்றும் ஒரு வார்த்தை பேசுறதுனாலும் 10 தடவை யோசிச்சுட்டு பேச வேண்டும். அந்த மாதிரி த்விஜாதிஷு த்விஜா அப்படின்னாக்க நல்ல உன்னதமான பிராமணன். யார் பிராமணன்? நற்குணங்களில் மேலோங்கியவனாக இருப்பவன் தான் உண்மையாக பிராமணன். அப்படி மனுனிவகே தாவகீனே நிதாந்தம். மனுன்னா என்ன? மனசில் பலவிதமான மந்திரங்கள், மந்திர சமூகங்கள் எல்லாமே நிதாந்தம் தாவகீனே. நிதாந்தம்னா என்ன? எப்பொழுதுமே உன்னுடைய புகழ பாடின்னு இருக்கு. வேதத்தில் எல்லா விதமான மந்திர சமூகங்களும் என்ன பண்ணுறது? உன்னுடைய விஷயத்திற்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வேர் மினிமம் ஏதாவது ஒரு மந்திரத்தை மனசில் எடுத்துட்டு ஜபம் பண்ணணும். நான் ரொம்ப யஜ்ஞம் பண்ணுங்கோ. யஜ்ஞம் பண்ணால் மனசு சுத்தமாகும். யஜ்ஞம் பண்ணணுன்னா என்ன வேணும்? திரவியங்கள் வேணும், தட்சிணை கொடுக்கணும், அன்னதானம் பண்ணணும் இல்லையா? அப்புறம் யார் மனசும் கோணாமல் நடந்துக்கணும் யஜ்ஞசாலையில். எவ்வளோ கஷ்டம். கிருஷ்ணர் ஒரு சிம்பிள் ரூட் சொல்கிறார், யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி. செலவே கிடையாது. பா, இப்போ தான் நல்ல சந்தோஷமாக ஒரு வார்த்தை சொன்னார், செலவில்லாமல் யஜ்ஞம் பண்ணலாமா அப்படின்னு. ஆமாம், என்ன யஜ்ஞம்? ஜப யஜ்ஞம். ஒரு ஜபம் எடுத்துக்கோங்க. எப்படி உடம்புக்கு 3 வேளை சாப்பாடு போட்டு நம்ம அதை வச்சுருக்கோம். 3 வேளையா? இல்லை ஜி, ஃப்ரான்ஸ்லலாம் 6 வேளை சாப்பிடுவா தெரியுமா? 6 கோர்ஸ் மீல்னு பேர் அதுக்கு. நம்ம 3 கோர்ஸ் மீலில் இருக்கோம் இல்லையா? ஆக்சுவலி ஐடியலாக நம்ம ஒரு காலத்தில் 2 கோர்ஸ் மீலில் தான் இருந்தோம். கார்த்தால நன்னா சாப்பிட்ருவோம், நைட்டு நன்னா சாப்பிட்ருவோம். இப்போ திடீர்னு அப்படியே கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் மாதிரி நம்ம எல்லாருமே டிஃபன், லன்ச், டின்னர் அப்படின்னு அப்படியே மாறி இருக்கு. அதெல்லாம் இருக்கட்டும், உடம்புக்கு என்னெல்லாமோ புஷ்டி பண்ணுறோம்ல, அது பண்ணல. இன்றைக்கி ஜாங்கிரி நன்னா இருந்தில்ல? நன்னா இருந்தில்ல ஜாங்கிரி? வெரி நைஸ். அப்போது அந்த மாதிரி மனசுக்கு எது புஷ்டி? மனசுக்கு எது புஷ்டினா, ஓம் ராமாய நமஹா, ஓம் ஏதாவது ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய் ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்ற மாதிரி மனசுக்கு. இல்லை சார் ரொம்ப ஃபேட்டு வந்துடும், அதனால் நான் ரொம்ப சாப்பிட்றதில்ல அப்படின்னா மனசுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் மனசில் ஒரு ஃபேட் இருக்குது. அது பேர் என்ன? கொழுப்பு, திமிரு, இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா? எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக மனசுக்கு சாப்பாடு போடுறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ இதெல்லாம். எந்த சாப்பாடு? ஜபம் அப்படிங்கிற சாப்பாடு. சாப்பிட 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 இளைச்சுண்டே வரும். மனசு மனசு இளைக்காது, இளகும். மனசு இளகும். இளகின மனசில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அம்பாள் அப்படியே ஸ்புரிப்பா. உங்கள் வாக்கில் சொல்கிறதெல்லாம் தெரியுமா? நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நடக்கும். இன்னொரு சூப்பர் பலன் சொல்லட்டுமா? நீங்கள் சொன்ன இன்னொருத்தர் கேட்பா. இலகின மனசோட ஜபத்தினுடைய சக்தியோட நாம் என்ன சொல்கிறோமோ அவள் அப்படியே செய்வா. நிறைய பேர் அவள் சொல்கிறது பழிக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, ஏன்னா அவளுக்கு உபாசனா பலம் உண்டு. அந்த தேவத்தை அவள் நாக்கில் இருந்து அவள் சொல்கிறதுனுடைய விஷயத்துக்கு கட்டுப்பட்டு செய்வா. அது என்னமோ யாரோ தான் நம்மளும் பண்ண முடியும். வாழ்க்கையை நேர்த்தியாக இருக்கணும். டெய்லி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு 108 மாத்திரம் சொல்லணும். பிராமணால் யாரும் மதிக்கிறதில்ல, பிராமணால் எல்லாரும் விட்டுட்டா, பிராமணா இப்படி இருக்கா அப்படி இருப்பா. சரி, நீ எதை வச்சு ஒன்று பிராமணன்னு சொல்லிக்கிற? காயத்ரி விட்டுட்டியே, காயத்ரி மாத்தா வெயிட்டிங்
என்னப்பா இன்றைக்கி யாருமே கோவிலில் யாருமே வரலையே அப்படின்னு வெயிட்டிங். என்ன கோவிலில்? மனசுன்ற கோவிலில். இப்போட அற்புதமான மந்திரம் தெரியுமா? க்ஷத்ரியனாக இருந்த கௌஷிக மன்னன் காயத்ரியை பிரகாசனம் பண்ணி இன்றைக்கி சந்திர சூரியன் இருக்கிறது மட்டும் நம்ம விஸ்வாமித்திரரை மறக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு காயத்ரி மந்திரம், அப்படி அற்புதமான ஒரு சக்தி, வஜ்ராயுதம் மனசுக்கு. அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தெரியலையே. ஆனால் எனக்கு இது பண்ணணும், அது பண்ணணும், அது பண்ணணும் போட்டோம். அப்போது த்விஜாஷு மனு நிவஹே தாவக்கின்னு. அதனால் மனசை தேவையான விஷயத்தில் மட்டும் செலுத்திட்டு மற்ற டைம்லெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, ஜபம் எவ்வளோ முடியுமோ ஜபத்தை போடுங்கோ, மைண்டில் ஜபத்தை போட்டுக்கோங்கோ. ஜபத்தை சாதாரணமாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யார்கிட்ட இருந்தாவது எடுத்துக்கோங்கோ. நாமளே எடுத்துட்டோன்னா நாமளே விட்டுடுவோம். அப்புறம் நமக்கு திடீர்னு இன்னொருத்தர் சொல்லுவோம், ஐயா நீ நமசிவாயாவை சொல்கிற, ராமராமா சொன்னால் போகிறோம் அப்படின்னு. நமக்கு என்னமோ நமசிவாயா போச்சு, நமசிவாயா அவ்வளோ பவர் இல்லை போல். நமக்கு அது வேறு பவர்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது. நமசிவாயா ஒன்றும் பவர் கிடையாது போல் இருக்கு, ராமராமக்கு தான் பவர் போல் இருக்கு அப்படின்னு. அங்கேருந்து ஒருத்தர் வரும், பவர்னாலே அம்பாள், சக்தினா அம்பாள், நீ என்ன ராமர் கிருஷ்ணர்லாம் சொல்லின்னு இருக்க. உடனே நமக்கு ஷாப்பிங் பண்ணியே பழக்கமா, இந்த ட்ரெஸ்ஸு வேணாம், இது நல்லா இது போட்டேன் கொஞ்ச நாள் எடுத்து மாற்றிடுறேன். அந்த மாதிரி நம்மளும் ஏதாவது ஜபத்தில் கடவுளை மாற்றின்னு இருக்கணும், இல்லை நம்ம மந்திரத்தை மாற்றின்னு. உங்களுடைய மனோநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் யார்கிட்ட இந்த ஜபம் எடுத்துக்கிறீங்களோ அவளுடைய ஃப்ரீடம். எனக்கு அந்த 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 மந்திரத்தை எடுத்து கொடுங்க எனக்கு அப்படி கேட்கக்கூடாது. அவள் கொடுப்பா. ஐயா ஏன் இந்த மந்திரத்தை கொடுத்தல எனக்கு அப்படின்லாம் கேட்கும். அது கொடுத்துட்டான்னா அதுதான். ஏன்னா எல்லா அக்ஷரமும் சரஸ்வதி, எல்லா சப்தமும் வேதத்தோடது, எல்லாமே ஒரு பிரம்மத்தை தான் குறிக்கிறது. அதில் எப்படி ஒன்று உயர்ந்தது ஒன்று கம்மியாக இருக்கும். ஏதாவது ஒரு மந்திரத்தை எடுத்துக்கணும், ஜபத்தை எடுத்துக்கணும். அதை ஆவர்த்தி 1,00,000 ஆவர்த்தி பண்ணணும். எவ்வளோ அக்ஷரம் இருக்கோ அவ்வளோ லட்சம் சொல்லணும். அக்ஷர லட்சம்னா என்ன தெரியுமா? ஒரு அக்ஷரமும் ஒரு லட்சம் போட்டோன்னா எவ்வளோ வரணும். இப்போ காயத்ரி அப்படிங்கிற மந்திரம் எவ்வளோ அக்ஷரத்தை கொண்டது? 24 அக்ஷரத்தை கொண்டது. 24 அக்ஷரத்தை கொண்டு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அக்ஷர லட்சம்னா எவ்வளோ? 24 லட்சம் தடவை காயத்ரி சொல்லணும். நான் ஒரு டைமில் 1 லட்சம் சொன்னேன். காத்தால சொல்லணும், மத்தியானம் சொல்லணும், நைட்டு சொல்லணும். ஒரு நாளைக்கு 1000 போட்டால் 100 நாள் ஆகும். இது 1 லட்சத்துக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி 24 லட்சம் சொல்லணுன்னாக்கா 8 வருஷம் ஆகும். ஒரு நாளைக்கு 1000 காயத்ரி சொன்னாலே. நமக்கு இது இந்த ப்ராஜெக்டை கேள்விப்படும் போதே இந்த ப்ராஜெக்ட் வேண்டான்னு நம்ம வச்சுருவோம். இந்த ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப லாங் ப்ராஜெக்ட். நான் என்ன சொல்கிறேன், ராமா இது சொல்லுங்க 2 lakhs தானே. ரொம்ப ஒரு நாளைக்கு 5,000 அடிச்சுடலாம் டக்குன்னு. அதுவும் பையனுக்கு ராமான்னு பேர் வச்சுட்டோன்னா, ராமா டேய் ராமா எங்கடா இருக்க ராமா ராமா சொல்லியிருப்பேன். இன்றைக்கி ஒரு 1000 தடவை சொல்லியிருப்பேன் ராமான். அது ஜபத்தில் வராது. பையனுக்கு ராமான்னு பேர் வச்சுட்டு ஜபம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு நேரம் ஒதுக்கணும், அதுக்குன்னு ஃபிக்ஸடாக ஒரு இடம் இருக்கணும், அந்த மனோநிலையில் பண்ணணும். முடிஞ்சா இல்லை குளிச்சுட்டு பண்ணணும். வைதிக காரியம் ஜபங்கிறது சரியா? அந்த மாதிரி தாவக்கினே நிதாந்தம். அப்போது இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா, அம்பாவே உனக்கு என்ன வேலை? ஜபத்தினாலையும் மற்றதுனாலையும் ஆஸ்திக புத்தியோட உன்னை நாங்கள் வணங்குகிறோம். அந்த கண்ண பேப்பர் இருக்கா எடுத்தான் பாக்கி உள்ளே இருக்காப்பா கண்ணா உள்ளே இருக்காப்பார். அப்போது இங்கே 3வதுல என்ன சொல்கிறான்னா, என்னுடைய பாப்ப ஓகத்தை பாப்ப மூட்டையை நீ துவம்சம் பண்ணு, எனக்கு புண்ணியத்தை கொடு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஸ்ரத்தா பக்தி, அப்புறம் பெரியவாள் இடத்துல மரியாதை எல்லாத்தையும், அப்புறம் எல்லா மந்திரமும் உன்னையே துதிக்கிற வண்ணத்தில் அமைந்துள்ளது. அதான் நிதாந்தம். தேர்ஃபோர் நம்மளுடைய ப்ரேயர் என்ன? வித்யாம் சுத்தாம் ச புத்திம் கமலஜதைதே சத்வரம் தேஹி மஹ்யம்.
विद्यामुद्राक्षमालामृतघटविलसत्पानिपातो जजाले विद्यादानप्रवीणे जडबधिरमुखेभ्योऽपि शीघ्रं न तेभ्यः कामादीनान्तरान् मत्सहजरिपुवरान् देवि निर्मूल्य वेगात् சேர்ந்து வித்யாம் சுத்தாம் ச புத்திம் கமலஜதைதே சத்வரம் தேஹி மஹ்யம். அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை கேட்க போகிறோம். கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அம்பாளை வந்து இன்னொரு தடவை வர்ணிக்கிறோம். அம்பாள் எப்படிப்பட்டவள்னு. வித்யானா அறிவு. அந்த கையில் வந்து புஸ்தகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த புஸ்தகம் வந்து எல்லா விதமான அபர வித்யா ரெண்டுத்தையும் குறிக்கிறது. முத்ரா என்ன வச்சுருக்கான்னா முத்ரா வச்சுருக்கான். இந்த முத்ராக்கு பேர் என்ன? பாரத் பெட்ரோலியம் சொல்லக்கூடாது. இந்த முத்ரா பேர் என்ன? சின்முத்ரா. திடீர்னு பார்த்தா ரோடெல்லாம் சின்முத்ராவாக இருக்குது. அங்கங்கே சின்முத்ரா. ஏன்னா எப்படி சின்முத்ரா வச்சுருக்கான்னா பியூர் ஃபார் ஷுவர் அப்படின்னு. அந்த காலத்தில் இப்படி வச்சுருப்பான் நிறைய பேர். எதுக்கு தெரியுமா? பொடி, மூக்கு பொடி இப்படியே வச்சுருப்பா கையை. ஏன்னா அந்த பொடி இறங்கினோடனே கையில் ரெடியாக அடுத்த டோஸ் ரெடியாக இருக்கும். அதெல்லாம் இல்லை. அப்போது இது வந்து சின்முத்ரான்னு பேர். சின்முத்ரா வந்து இந்த முத்ரை வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு முத்ரை. என்ன அப்படின்னா இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? சம்ஸ்கிருதத்தில் அழகான பேர். நம்ம தமிழில் என்ன பேர் இதுக்கு? ஆள்காட்டி விரல், இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர். சம்ஸ்கிருதத்தில் இதுக்கு பேர் தர்ஜனி அப்படின்னு பேர். எது பயமுறுத்துமோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பேசவே வேண்டாம், இங்கேருந்து இப்படி பண்ணாலே என்ன அர்த்தம்? உதப்பட்டா ஒன்று அப்படின்னு அர்த்தம். இதுக்கு பேர் தர்ஜனின்னு பேர். இது குறிக்கிறது அப்படின்னா ஜீவாத்மாவை குறிக்கிறது. இது எந்த குறிக்கிறது? தம்ஸ்அப் இல்லையா? தெரியுமா? தம்ஸ்அப் 500 ml பாட்டில் 20 ரூபா தான் போட்டிருக்கான் போர்டு. தம்ஸ்அப் அப்படின்னா இது பரமாத்மாவை குறிக்கிறது. சரி, இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட், இது ஏன் பரமாத்மாவை குறிக்கிறது? அழகான ஒரு வியாக்கியானம் இருக்குது. நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த டம்ளர் தண்ணி குடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் இப்படி குடித்தேன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? எது சுலபமாக இருந்தது? ரெண்டாவது தடவை. ஏன்னா நம்ம என்ன காரியம் செஞ்சாலும் என்ன பண்ணாலும் அதில் பரமாத்மா இன்றியமையாதவர், இன்டிஸ்பென்சபிள். தம்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லையா? பரமாத்மா இல்லாமல் ஒரு அணுவும் நகராது. அதனால இந்த விரல் வந்து பரமாத்மாவை குறிக்கிறது. சரியா? இப்படி நமஸ்காரம் பண்ணலாம். சில பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் வந்து இப்போது ஆல் த பெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவான் உன்னை பிளஸ் பண்ணட்டோன்னு அர்த்தம். மே காட் பிளஸ் யூ அப்படின்னு அர்த்தம். சரி, பாட்டோம். அப்போது இந்த ஜீவாத்மா தர்ஜனி இருக்குல்ல, எல்லாரையும் உருட்டிண்டு மிரட்டிண்டு தானும் பயந்துண்டு இருக்கிற இந்த தர்ஜனி எப்போ பாரு இந்த 3 விரலோட சேர்ந்துருக்கான். இந்த 3 விரல் என்ன தெரியுமோ? 3 சரீரம், ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம். இப்போ பாரு சரீர புத்தியோடையே இருக்குது. இல்லை என்ன 3 அவஸ்தா, தூங்கிறது, மூச்சுக்கிறது, சொப்பனம் காண்றது, இதுலேயே இருக்குது. இல்லை என்னென்னா 3 மலத்தில் மாட்டின்னு இருக்கு. என்னது 3 மலம்? என்ன மலம், விக்ஷேபம், ஆவரணம், அதில் மாட்டின்னு இருக்கு. அப்போது அம்பாள் என்ன சொல்கிறா, என்ன காட்டுறா அப்படின்னா, உன்னை அதுலேருந்து பிரிச்சுக்கோ. அப்புறம் நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெண்டு பண்ணு. யாருக்கிட்ட? பரமாத்மா கிட்ட பெண்ட் 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 பெண்டு பண்ணி பரமாத்மாவை டச் பண்ணணும். நீ ஒன்ஸ் பரமாத்மாவை டச் பண்ணிட்டேன்னா ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம். எது எங்கே ஆரம்பிக்கிறது எங்கே முடியறதுனே தெரியாது. சர்க்கிளில் தெர் இஸ் நோ பிகினிங், தெர் இஸ் நோ எண்டு. இதுதான் உண்மை. ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண ஷரீராத் வத்திரிக்தா அவஸ்தாத்ரய சாட்சி பஞ்சகோஷ விலக்ஷணா ஜீவாத்மா சயேவ பரமாத்மா.
இதுதான் சின்முத்ராவுடைய லட்சணம். மொத்த வேதத்தினுடைய டீச்சிங். இதுலேருந்து பிரியறதும் இது மடங்கிறதும் கர்மகாண்டம். இது ஒன்றா சேர்ந்து ஒன்றா இருக்குன்னு சொல்கிறது வந்து ஞானகாண்டம். நீங்கள் சங்கராச்சாரியாரோடைய சிலையை பார்த்தீங்கன்னாக்க கரெக்டான சிலை எது அப்படின்னாக்கா இப்படி இப்படி வச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ ரொம்ப சூப்பர்டா அப்படின்னு நம்மளை சொல்லலை. அவர் வேதம் என்ன சொல்கிறதோ அந்த தத்துவத்தை சொல்கிறது. மற்ற சில மதத்தினுடைய குருமார் என்ன பண்ணுறா, இப்படி வச்சுக்கிறா, நான் என்றைக்குமே தாசன் அப்படின்னு. இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறார், எப்போவுமே ஒன்று கிடையாது 2 அப்படிங்கிறார். எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இருக்கிற தத்துவத்தை அப்படியே எந்த விதமான பயமும் இல்லாமல் பறை சாற்றியவர் சங்கராச்சாரியர். ஏகம் அத்விதீயம் பிரம்ம அப்படின்னு. அப்போது அம்பாள் கையில் அந்த முத்திரை இருக்குது. முத்திரைன்னா அதுக்கு பேர் ஞான முத்ரா. ஞான முத்ராய கிருஷ்ணாய கீதாமிருததுஹே நமஹ. கிருஷ்ணரும் வந்து ஒரு கையில் ஷார்ட்டாக ஒரு கையில் ஞான முத்ரா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், கர்மயோகம் ஞான யோகம் அப்படின்னு. அக்ஷமாலா, அக்ஷமாலான்னு என்ன, ஆட்டுக்ஷா 54 அக்ஷரம் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ ஒரு ரவுண்டு இப்படி ஜபம் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு ரவுண்ட் ஆரோகணம் அவரோகணம் இல்லையா பண்ணால் என்ன 108 வரும். அந்த என்டையர் அக்ஷமாலா தான் சரஸ்வதியோட ரூபம். அக்ஷமாலா. அமிர்தகட்ட. அமிர்தகட்டம்னா என்ன, கையில் வந்து பூர்ண கும்பம் ஒன்று வச்சுன்னு இருக்கான். அந்த கும்பம் வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னா நிறைவாக இருக்கான். நிறைகுடம் தழும்பாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எப்போ நிறைஞ்சுடுத்தோ அப்போ ஒன்றும் அங்கே செய்ய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லையா. நிறைஞ்சுடுத்துனா செய்ய, நீங்கள் வந்து கல்யாணத்தில் வந்து இந்த தாலி ஏறினதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணோட அப்பாவை பார்க்கணும். ஒரு எல்லாம் முடிஞ்சிருது, ஓகே அதை எப்படி வேணா பண்ணு, இதை எப்படி வேணா, அது மட்டும் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கார். காட்டு அந்த வெத்தலை பார்க்க எப்படி காட்டு, அந்த வெத்தலை எப்படி இருக்குது காட்டு அப்படின்னு வெத்தலை கொண்டு பார்ப்பார் எப்படி இருக்குன்னு. அப்படி பொண்ணு கழுத்தில் தாலி ஏறி நிறைவு வந்துடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரி, அவள் இன்னும் 500 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கேட்குறா, கொடுத்துரு. ஓகே இப்படியே தான் இருப்பார். நிறைஞ்சுடுத்துன்னு அர்த்தம். பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி அப்போது அந்த சமயத்தில் இப்படி பார்க்கணும். சும்மா யாருக்கு பூ போடுறா, அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுறானே பார்க்கக்கூடாது. அந்த அப்பாலாம் எப்படி அழறார், அம்மா எப்படி அழறா, அதெல்லாம் பார்க்கணும். சரியா. அப்போது நிறைஞ்சுடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் அங்கே இது ஒன்றும் இல்லை. அதுலேயும் அந்த கும்பம் ஃபுல்லாக என்ன நிறைஞ்சிருக்கான், அமிர்தம் நிறைஞ்சிருக்கான். அமிர்தம்னா என்ன, மரணமற்ற பேர் வாழ்வு. எது முத்திரையில் காட்டினாலோ அந்த பலம், ஞானத்தினுடைய பலம் வந்து என்னது, நான் இனி பிறவா வரம் பெற்றுவிட்டேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இனி அல்ல, எப்பொழுதுமே பிறக்காத, எப்பொழுதுமே இறப்பில்லாத பிரம்ம சைதன்யம் நான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆனந்தமான விஷயத்தை கொடுக்கறது வந்து அமிர்தகட்ட விலசத்து. பாணி பாத்தஜா ஜாலே. பாத்தஜா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, பாத்தோஜம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கமலம்னு அர்த்தம். கமலம். வித்யாதான பிரவீனே ஜடபதிர முகேபியா. வித்யாதானம், வித்யாதான பிரவீனே. அதாவது இருக்கிறதுலே ரொம்ப புத்திசாலியாக உணர்ந்து வந்தான்னாலும் சில டீச்சர் குழப்பி விட்டு அனுப்பிச்சி விட்டுட்டோம் தெரியுமா. அது போட்டோம். இங்கே அம்பாள் வந்து எப்படின்னா, நமக்கெல்லாம் எங்கே புரிய போடுது, பிரம்ம சைத்தன்யம், தொம்பதம், தத்பதம், தத்துவமசி அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னேன்னா உங்களுக்காக தான் இங்கே வந்து ஆச்சாரியால் சொல்கிறார். அவள் எப்படிப்பட்டவெல்லாம் ஜடமாக இருக்க. டேய் எல்லோரும் வரா, பெட்ஷீட்லாம் எடுத்து வை, வரேன். ஜடமாக இருப்பான், என்ன சொன்னாலும் புரியாது. அவெல்லாம் வந்திருக்கா, என்னை பார்த்து என்னன்னு கேட்குறேன். அவள்லாம் வந்திருக்கா, காஃபி கொடுன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் ஜட்டமாக ஒன்றுமே புரியாது. அது பேர் ஜடம். நம்ம திட்டுவாள்ல வீட்டில், ஜடம் டீச்சரே திட்டுவா, ஜடம் வந்து வாட்சிருக்கு பாரு, ஜடம் போய் பின்னாடி பெஞ்சில் உட்கார்றா அப்படின்பா. பதிஹின்னா என்ன சொன்னாலும் காதில் விழாது. மூக்கா அப்படின்னா என்ன, அப்படி இருந்தால் கூட நீ எப்படிப்பட்டவளாம், வித்யாதான பிரவீனே. பிரவீன அப்படின்னா பிரவீன். இந்த ஹிந்திலெல்லாம் பிரவீன், உத்தராட்
பிரவேசிகா அதெல்லாம் வந்துல்ல, அதில் பிரவீன் தான் கடைசி இல்லையா? அந்த பிரவீன்னா என்ன? யூ ஆர் அல்டிமேட். எப்படி வேணால் வரட்டுமே உன்னோட ஸ்டூடெண்ட்டு, நீ அவளுக்கு உன் வித்தியை கொடுத்துருவ. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? நம்மெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை நம்மளுக்கு. நம்மளாம் வந்து சீரியஸ் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த படிக்கிற பசங்க இருக்காங்க இல்லையா, மெடிக்கல் காலேஜும் ஹாஸ்பிட்டலும் சேர்ந்துருந்தேன்னா, ஹே வாடி வாடி இன்றைக்கி ஒரு நல்ல கேஸ் வந்திருக்குடி, உயிர் மட்டும்தான் இருக்குது, எதுவுமே வேலை செய்யலையாம், வா 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 நம்மலாம் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஓடி போய் பார்ப்பா. தெரியுமா உங்களுக்கு? அவள் ஃபேமிலி மெம்பருக்கு வந்து ஐயோ அம்மான்னு பதறின்னு இருக்கும். இந்த மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிறவளுக்குன்னா, ஏ சூப்பர்லடி சூப்பரில் நல்ல கேஸ் இல்லை அப்படிம்பா. நல்ல கேஸா அப்படின்னு அந்த மாதிரி அது வந்து எப்படிப்பட்ட கேஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அம்பாள் வந்து அவளை வந்து மகாகவி காளிதாசர் எப்படிப்பட்டவர் இல்லையா? இந்த மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மிஸ்டர் பாணினி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா, பனினியன், ஐ எம் பனினியன் அப்படின்னா, ஓ பாணினி படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு எழுந்து நிற்பா. அந்த பாணினி வந்து உனக்கு படிப்பு வராது முண்டம் போடா அப்படின்னு அமுச்சு விட்டவர். ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் அவர் பாணினி. உனக்கு போறலை, உனக்கு புத்தி போறலை, உனக்கு கிளம்பு அப்படின்னு அனுப்பிச்சி விட்டோம். இப்போ எப்படிப்பட்ட பாணினி தெரியுமோ? பதஞ்சலிம் சூத்திரக்காரஞ்ச பாணினிம் சூத்திரக்காரஞ்ச, அதுக்கப்புறம் யார் அதுக்கு பாஷ்யம் பண்ணால் பதஞ்சலி பாஷ்யகாரஞ்ச, வரருசிம் வார்த்திகக்காரஞ்ச, முனித்ரயம் அகம் வந்தே அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் சம்ஸ்கிருத பாட்டமே ஆரம்பிக்கணும். இந்த 3 பேருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அப்படிப்பட்டவர் வந்து ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்டு. அப்படிப்பட்டவர் வந்து இன்றைக்கி உலகம் ஃபுல்லாக அவருடைய கிராமருக்கு ஈடேன இல்லாமல் இருக்குன்னா யாரால் முடியும்? அம்பாளால் மாத்திரம்தான் முடியும். நம்மளை தேத்த மாட்டாளா சொல்லுங்கள்? ஒன்று படிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். இந்த படிப்பெல்லாம் எனக்கு வராதுடா, அதுவே ஏதாவது ஆறுதா பார்க்கலாம், வராது. சீக்கிரம் ந தேபியா, இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுமா? ஆச்சாரியார் நம்மளை விட இதுவாக இருக்கார் போல. சீக்கிரமாக கொடுத்துரும், சீக்கிரமாக கொடு, சீக்கிரம் டக்குன்னு கொடு. நதேபியா அப்படின்னா என்ன? உன்னை வணங்குபவர்கள் அப்படின்னு. காமாதீனாந்தரான் மத் சகஜ ரிபோ வரான. காமாதின காம குரோத லோப மோக மத மாச்சரியம், இப்படிப்பட்ட 6 விதமான ரிப்புன்னா என்ன? எதிரி. உண்மையாகவே எதிரியில் யார் வரான்னா என்ன? அதிகத்தரமாக இருக்கிறதுலே வர்ஸ்ட் ஆஃப் த எனிமீஸ் யார் அப்படின்னா வெளியில் இருக்கிறவன் இல்லை, உள்ளே இருக்கிறவன். நமக்குள்ளே அந்த காமக்ரோதை நீங்கள் பார்த்தோன்னா 6மே ஒருத்தருக்கு வந்து இருக்காது. இந்த 6த்தில் ஏதாவது ஒன்று கொஞ்சம் தலை தூக்கி இருக்கும். அதை மட்டும் நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம வந்து மருந்து போட்டுக்கலாம். அப்படிப்பட்ட நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நமக்கு வந்து இந்த குரோதம் தான் நம்மளை படுத்துறது. காம ஏஷ குரோத ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பா மகாஷனோ மகாபாப்மா வித்யேன மிக வைரினம். கிருஷ்ணன் சொல்கிறார், இந்த காமம் குரோதம் எது ரஜோகுணத்தினுடைய சமுத்பவமாக இருக்கோ அதை வைரின்னு புரிஞ்சுக்கோ. அது உனக்கு நம்பர் 1 எதிரி. உனக்கு எதிரி வெளியில் யாருமே கிடையாது. அந்த எதிரியை வந்து அழிக்கக்கூடிய திறன் கொண்டவள் தேவி. நிர்மூல்ய வேகாத்த, நிர்மூல்யம் பண்ணிட அவளை ஒன்றுமே இல்லாமல் பண்ணிட அந்த எதிரியெல்லாம். எப்போ? வேகாத்து. போன ஸ்லோகத்தில் சீக்கிரம் அப்படிங்கிறார், சத்துவரம் தேகிங்கிறார். இவர் எனக்கு வந்து அப்படி தான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து படிக்கும். எனக்கு உடனே ஆயிடணும், இப்போவே கொடுத்துரு, இப்போவே பண்ணிவிடு, இப்போவே புரிஞ்சுடணும். என்னோடய குருஜி ஒரு நாள் கூப்பிட்டு சொன்னார், நீங்கள் பாரு, இப்போவே புரிஞ்சுடணும், இப்போவே ஆயிடணும். அப்படி ஆகாது, வெயிட் பண்ணணும். புரியுறதா? வெயிட் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு வாட்டி அழுத்தி சொன்னார். அதுக்கப்புறம் தான் நான் அது அப்படி கேட்க நினைக்கிறேன். ஆனால் இங்கே ஆச்சாரியா யார்? ஆச்சாரியா பேர் என்ன? சச்சிதானந்த சிவாபிநவ நிருசிம்ம பாரதி மகாஸ்வாமிகள் என்ன பண்ணுறாருன்னா, சத்வரம் தேஹி சீக்கிரம் தேஹி நிர்மூல்யம் வேகாத்த அப்படின்னு சீக்கிரம் பண்ணணும் அப்படி தான் கேட்கணும். ஏன்னா நமக்கு டைம் ஆகிடுது இல்லையா? நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் 100 வயசு இருப்போம்னு. பகவான் அந்த பக்கம் எவ்வளோ குறைச்சிருக்கான்னு தெரியல.
இல்லை, டக்கு டக்குன்னு வந்த வேலையை முடிக்கணும் இல்லையா, அதனால சீக்கிரம் முடிங்கோ அப்படின்னு. கர்மஸ்வாத்மோச்சிதேஷு ஸ்திரதரகிஷணாம் தேகதார்டியம் ததர்த்தம் தீர்க்கம் சாயுர்யசஸ்ச திரிபுவன விதிதம் பாபமார்காத் விரக்திம். சத்சங்கம் சத்கதாயா ஸ்ரவணமபி சதா தேவி தத்வா கிருபாப்தே. வித்யாம் சுத்தாம் ச புத்திம் கமலஜதயிதே சத்வரம் தேஹி மஹ்யம். நாம் நினைப்போம், அம்மா நீ பண்ணிவிடு, அம்மா நீ பண்ணிவிடு, அதான் நான் கேட்டேன். நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம லைஃப் வாழக்கூடாது. நம்ம லைஃப்பில் சில ஸ்டேஞ்சஸ் நம்ம கொண்டுட்டோன்னா அம்பாள் பண்ணிவிடுவா. அப்போது இந்த ஞானத்துக்காகவும் சித்த சுத்திக்காகவும் வாழப்படுற இந்த வாழ்க்கையானது அந்த கர்மயோகம், அந்த கர்மயோகத்தை பற்றி சொல்லி அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம பாப்ப மார்க்கத்துலேருந்து விலகி போகிறது, அப்புறம் எப்படி சத்சங்கத்தில் அந்த விஷயத்தில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத கேட்டுண்டு அடுத்த ஸ்லோகமானது ஆரம்பிக்கிறது. அதனால் அடுத்த ஸ்லோகம் அப்புறம் 8வது ஸ்லோகம் மட்டும் நாளைக்கு நம்ம பார்த்து முடிக்கலாம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம். ஆரதி. தேஹம் சாரதாம் விஷாரதாம் ஞானதாம் வரதாம். ஒரு கீர்த்தனம், அம்பாள் மேலே ஒரு கீர்த்தனம். கீர்த்தனையா? आदिपराशक्ति की जय।